Lord, hallelujah. Ah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. मैं सॉरी, मैंने रिकॉर्डिंग के लिए क्लाउड रिकॉर्डिंग नहीं होने से हमारे यूट्यूब में नहीं जाएंगे। सभी को प्रभु की महिमा हो। कुछ इस समय के लिए मैं परमेश्वर के सम्मुख में हूँ कि किस समय हालेलुया आज जल्दी खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि सवेरे मुझे चर्च जाना है। लेट हो जाने से मुझे दिक्कत होगी। आमीन, हालेलुया, आमीन। मैं सिर्फ थोड़े से बहुत गए दिनों में हम रात को कुछ बात किए थे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചായിരുന്നു. അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ദൈവിക ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ എനിക്ക് വന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു, ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മാത്രം സമയങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നുള്ളൂ, വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ചിന്തയിൽ വന്നു, ഞാനത് പറഞ്ഞു വന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹത്തിനൊരു തടസ്സമാകല്ലേ. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ എന്നെ ദൈവാത്മ उनर्ती और विषय निगलमाइट शेयर है। उस दिन रात को हम करीब 4 बजे तक मीटिंग होने के बाद बैठे हुए, लेकिन मैंने बोला था कि कुछ बात कहना है, कहूंगी। हाँ, मेरा कहने के मतलब है कि अगर मैंने सोचा था कि हम प्रार्थना में सिर्फ समय बिताने के लिए सोची थी, लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे कहा कि नहीं, वो बात करने के लिए, इसलिए मैंने कहने के लिए जा रही हूँ कि प्रार्थना में हम आशीष पाना है। हम किस तरह हमारे में, जैसे कि मैंने कुछ समय पहला बिंदु सिस्टर से बात करते समय बहुत अच्छा हुआ करके नहीं, हमारे में जो गलतियां हैं वो हम सुधार देने से हमारे सारा പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ हो जाएगा. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കുറ്റങ്ങൾ നാം ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ വിടേണ്ടതും വിടാത്തതും നാം പിടിച്ചു വെച്ച് ചില വിഷയങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിടുതൽ കിട്ടാത്തത്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാരംഭം തൊട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ करके नहीं बता रही हूँ, लेकिन हर स्टेप में मैक्सिमम हमारी जो परमेश्वर से जो वरदान लेते हैं उसे प्राप्त करने के लिए हमारी में गलती होती है, हमें हमारे में ബോജ് होती है. നമ്മളിൽ തന്നെ ആ ഭാരം നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലകളാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു വേദന ഞാൻ ദൈവാത്മാവിനെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അമേൻകാല ദൈവം നിങ്ങളെ അതിനെ താല്പര്യപ്പെടുത്തുന്നെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോകുക. अगर आपको परमेश्वर उसमें योजना करते तो आप उसी में लेना. मैं ये नहीं कहती हूँ कि दीदी कहा तो वैसे ही होगा, ऐसा नहीं, लेकिन वचन के अनुसार मैं कहना चाहती हूँ. हम नीति वचन का वचन पढ़ते समय पवित्र आत्मा हमें सिखाती है. नीति वचन का वचन हमें हमें ज्ञान देने वाला वचन होती है. ज्ञान परमेश्वर हमें आमीन सलोमन के द्वारा लिखा गया हुआ नीति वचन का वचन में हमें ज्ञान देती है कि परमेश्वर में किस तरह होना चाहिए, हम एक यूथ किस तरह होना चाहिए, एक वाइफ किस तरह, एक पति किस तरह, एक बेटा बेटी हमारे समूह में किस तरह होना चाहिए, हम लोगों के सामने किस तरह जीना है करके हम एक नॉलेज देने वाला वचन एक लेसन है, मतलब बुक है प्रोवर्ब्स. പ്രോബ്സും സദൃശവാക്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനം തരുന്ന ഒരു വചനമാണ്, വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു നിയോഗം. ഇന്ന് രാത്രി ആമേൻ ശലോമൻ എഴുതിയേക്കാൾ ശലോമന്റെ പുസ്തകമാണെന്നാ പറയുന്നത്. ആമേൻ സദൃശവാക്യം. പക്ഷെ സദൃശവാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ജ്ഞാനങ്ങൾ പകരുന്ന റിയലി അതൊരു ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ अगर सही में अच्छी तरह से हम पढ़ना शुरू करने से हमें बहुत बुद्धि मिलती है. ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बुद्धि बुद्धि ना होने वाले लोग हैं, लेकिन आज भी बुद्धि है. लेकिन परमेश्वर से जो मांगा है उसने उन्होंने कहा है कि हमें शलोमन ने कहा कि मुझे ये लोगों को चलाने के लिए आपकी ज्ञान चाहिए. आमीन. तो हमें भी इस दुनिया में जीने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, राइट. सो इस वचन में 22 में लिखा है, 22 में 30 सेइंग्स यानी 30, ऐसा बोलते हैं ना, कहावत या नहीं बुलावा, ये बारे में लिखा है. उसमें मैं नौवा कहने के बारे में मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ. 23 अध्याय का 6वां से लेकर 8 वाक्य तक पढ़ना है. ओके, अभी मत पढ़िए, मैं पहला आप लोग को बताना चाहती हूँ. हमें 23 അധ്യായത്തിന്റെ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പഴഞ്ചൊല്ല് ചൊല്ലുന്ന അമീൻ, ഇതിനകത്ത് 30 ചൊല്ലുകളുണ്ട്. 30 ചൊല്ലുകൾ 22ന്റെ അമീൻ 17 തൊട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന 9ാമത്തെ ഒരു അമീൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് സെയിങ് 9,
ചൊല്ലുകൾ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ എക്സാക്ട് വേർഡ് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സേയിങ് നയൻത് സേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ദേ ഹാവ് 30 സേയിങ്സ് ഓഫ് ദ വൈസ്. ബുദ്ധിമാന്റെ 30 ചൊല്ലുകളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ചൊല്ലുകളാണെന്ന് എൻ്റെ ഒരു മലയാളത്തിൽ അതാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് അതിനെ सेइंग बोलते हैं ना, हम कहावत कहते हैं, नहीं तो एक बुद्धिमान जो एडवाइस देने वाला चीज है. ഇതിന് 9ാമത്തെ ചൊല്ലുകളാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ആമേൻ കല 23ന്റെ आमेन. ये वचन पढ़ने से पहले मैं आप लोग एक समरी में लेकर आना चाहती हूँ. हम सभी लोग एक घर में रहते हैं. आप सभी लोग मेरे पर ध्यान दो. बाइबल पढ़ने के लिए मौका मिलेगा. ये पता चलने से ही बाइबल पढ़ने से हमारा दिमाग में आएगा. आप लोग पढ़ते हैं, सही है. हम सब एक घर वाले हैं, ठीक है. हम एक घर वाले नहीं, हम हैं घर वाले. हम अलग अलग घर में रहते हैं, लेकिन हमारे एक परिवार में सभी को एक एक रूम दिया है करके हमारा डिवाइस में दिया, सभी को एक एक बेडरूम दिया है, राइट. नहीं खुश है लगता है. ന്യൂ ഹോപ്പ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രി വാലെ സഭിക്ക് एक एक ബെഡ്റൂംസ് दिया. എല്ലാവർക്കും ഓരോ ബെഡ്റൂം തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സന്തോഷമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. ബടിയാ ഹെ ആർക്കും സന്തോഷമില്ലേ? പ്ലീസ് കോ ഹോസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ആരും സന്തോഷം चलो नहीं खुश है. आप लोग का बेडरूम है, आप लोग को जो दिया वो बेडरूम ठीक नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से. खुश है? अरे आप लोग के बेडरूम के अंदर कितने लोग बैठते, इतने बड़ा एकड़ मतलब इतना बड़ा जगह आपको दिया है, ठीक है. हमारे जूम प्लेटफॉर्म में 100 लोगों को भी आकर रहने के लिए जगह है, ठीक है. हम एक घर में, अब एग्जाम्पल हम सब हर एक रूम में जाने वाले हैं. ध्यान से रहना कि ऐसा नहीं कि दीदी हाँ उनसे कहा मुझसे नहीं कहा, ऐसा नहीं. अब फॉर एग्जाम्पल हम सब एक ही माँ के और एक ही पिता के बच्चे हैं, ठीक है. सभी लोग इसमें नहीं कोई भी हम फैमिली, सभी लोग अपने भाई बहन है. फॉर एग्जाम्पल अचानक से कुछ लोग को जल्दी ही नौकरी मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम मिलेंगे, चलो किरण और सिम्मू को जल्दी वे लोग कुछ मेहनत ही नहीं करते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है. ये दोनों कुछ मेहनत ही नहीं करते हैं. क्या पता नहीं उनका स्वभाव है क्या, मुझे नहीं मालूम, ठीक है. मेहनत ही नहीं करते हैं, लेकिन उनको तुरंत आता है एक लेटर आता है गवर्नमेंट. ആമീൻ. കിരണും സിമ്മും നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട്ടിലാ, നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. കിരണും സിമ്മും ഷീന ഒക്കെ ലൈനിൽ വരണം, ജിജിയൊക്കെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ പറ്റുന്ന ബിൻസി ആമീൻ ഷൈനി ആമീൻ ओके എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ലൈനിൽ വരണം. അപ്പം ये लोग बहुत आलसी वाले लोग हैं. फॉर एग्जाम्पल तुरंत इनको एक लेटर मिला, अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है. सिमी दौड़ कर जाएगा, तो कौन सा बेडरूम में जाएगा? नीतू सिस्टर की. चलो बहन को पहला बोलेंगे. ऐसा नहीं कि इसमें बहन भाई कोई नहीं, लेकिन थोड़ा लगाव रहने वाला रहता है ना, भाई बहनों में लगाव रहता है. शायद सभी लोग रहने से भी एक लगाव वाला रहता है. എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ സ്നേഹബന്ധമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. तुरंत जाकर बताएगा. तब ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों मियाँ बीवी इधर बैठे हैं, बाहर से दिखाएंगे हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अंदर से बोलेगा अरे इसको थोड़ी ना काम करने जाएगी, ठीक है. लेकिन बाहर की जो प्यार है, फॉर एग्जाम्पल वहां से बाजू वाला बेडरूम में जा रही तो जेसी टॉमसी के घर रूम में, तो उनको जाकर दिखाने से बोलेगा अरे तू तो इतनी तू मुंह दौड़ जवाब देती रहेगी. बोलिए ആമേൻ. ജെസ്സി ടോംസിക്ക് ഒരു നോട്ടമൊന്നുമില്ല, നേരെ നോക്കി മുഖം നോക്കി പറയുന്ന ഒരാൾ. പറയോ നീ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നിനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി? ഇത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ऐसा पूछेगा कि तू तो कुछ करती नहीं थी लेकिन तुझे कैसा मिला, क्या तू कर पाएगी? ठीक है, तू कर पाएगी तो करने दे. इन दोनों का स्वभाव मैंने बताया, ठीक है. अभी किरण भी वैसे ही गया, सेम वैसे ही क्या. अब किरण आपकी जैसे कि ब्रदर विनय राय का एकदम सगी बहन है, तो बोले हाँ ठीक है तू अच्छा किया. लेकिन यहाँ पर एक ऐसा, ये दोनों गया, क्या ये दोनों को काम मिलेगा? ഇവർ രണ്ടുപേർക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ? और जो नीतू सिस्टर का डिवाइस वाले जो बोला है और जेसी सिस्टर का डिवाइस बोला, इन दोनों में क्या डिफरेंस है करके हमें पता चलेगा. ആമേൻ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നീതു സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും जेसी टॉमसी പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? कोई भी एक अनम्यूट करके बताना है. आप इन दोनों का पवित्र आत्मा ने तो इनका जो आत्मिक जीवन को परखने के लिए मैं कहना चाहती हूँ. पहला किरण और सिमी बताइए कि इन दोनों का क्या महत्व है.
ऐसा देख रहे कि बाप रे इनके मुंह में बोलने है, बोलना ही है आपको। बोलो को मैंने उदाहरण लिया है। थी, बोलो मुझे बोलो, अच्छे से कुछ भी नहीं समझ बोलेगा। में नहीं आया नहीं कि समझा आपको? गवर्नमेंट जॉब मिला, लेटर मिला है, राइट? मलयालम ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, गवर्नमेंट जॉब के लिए लेटर मिला है। वो लेटर दौड़ के अपनी बहन के पास जाकर दिखाती है। अब बहन बोलती है, अरे ये तो ऐसे ही करती रहेगी, अंदर से अंदर ऐसे ही, मतलब ये नहीं करेगी, मन में बोली है। लेकिन बाहर से इतना प्यार दिखाती है कि पानी दो क्या, गुड़ दो क्या, खीर दो क्या, देना पता नहीं, तू बस तू सुखी रहे, तुझे बहुत अच्छा। मैं भी प्रार्थना करती थी, ऐसा बोला। लेकिन उसी डायरेक्शन में जेसी टॉमसी के रूम में जाने पर जेसी टॉमसी बोलती है, अरे तू तो मेहनत तो नहीं करती थी, तुझे क्या मिला, क्या तू कर पाएगी? तो कर पा रही तो कर लो। इसमें से आप दोनों का सेम सिचुएशन है, इसमें से आप आत्मा से कैसा परखेंगे? जल्दी बोलो। जेसी थॉमसी दीदी ठीक बोलेगी, क्योंकि वो ठीक। सही सही बात बोल रही है। और क्या? वो तो पीछ पीछ वो सही बात बोल रही है, जैसा जो है वो वैसी बोल नहीं रही नहीं, है, लेकिन वो जो तो वो तो बात ठीक है, वो मैं भी बात, लेकिन आपको उसने एक ग्लास पानी भी नहीं दिया है जैसी टॉमसी ने, वो मुंह तोड़ जवाब जवाब देकर भगा दिया। लेकिन खीर और पानी पिया, वो याद रखना है। जो जो मीठा खिलाता है वो कड़वा होता है। हाँ। और जो हाँ। सीधा बोलेगा ना, तो हाँ। वो जो जो मुंह पे सीधा बोल रहा है ना, तो मतलब उसका मतलब ये कि ये वो मेरे सही हिसाब से इंसान है। कि हाँ। मतलब वो वो क्लियर सही। बोल रहा है हमसे कि ये बात है मन का। पर जो एक मतलब मन के अंदर कुछ है और मुंह पे कुछ बोल रहा है, तो वो क्या है, एक गलत हमारे है। लिए खतरा है उसके लिए। ठीक है, ये आपके घर बाहर की बात है, मैं बता। अब मैं घर के अंदर आना चाहती हूँ। ഞാൻ വീട്ടിനകത്ത് പലരോട് വരട്ടെ, हमें ये बाहर का पोजीशन बताया। मैं इस वचन में आने से पहले आप लोग आज रात को उस बंधन को परमेश्वर तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है? सेकेंडली, ये बताना चाहती हूँ, घर में मियाँ बीवी, अभी घर में मियाँ बीवी बैठने वाले यहाँ पर दो ही डिवाइस है, ठीक है? जैसे कि नीतू सिस्टर है और KBIPC है। मैं नहीं जानती कि ब्रदर, अभी आप भी कोई उदाहरण लेती हूँ, सबर कर लो, ठीक है? मैं, जैसे कि विनय राय ब्रदर को मैं डिवाइस में देखने से, दीदी बहुत नमस्कार नमस्ते प्रेज और ये सब बोलने से उनके स्वभाव को मैं नहीं जान सकती, नहीं तो आत्मिक तौर में परखना है। उसी प्रकार दीपक पास्टर जी भी बहुत प्रार्थना करने में भी, कई एक छोटे छोटे मजाक करने में बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन हम इन दोनों के मियाँ बीवी लोग से पूछेंगे कि सही में ये लोग दोनों अच्छे हैं? अब अच्छे है इसलिए रह रह करके मत बोलना। इनके स्वभाव को जानने वाला हर बीवियों को जानते हैं, राइट? लेकिन क्या, अभी आप दोनों में रात को झगड़ा नहीं होने के लिए मैं बस बता रही हूँ, പലപ്പോഴും ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോഴും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ, ചില ഭർത്താക്കന്മാർ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറി വെക്കുന്നതായിരിക്കും, ഒരു കറി വെക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞോ എരിവ് കൂടിയോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ നാം സ്വയം മനസ്സിൽ ചിരിച്ചു കാണിക്കുന്ന ഭാര്യമാരായാലും വിഷമിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഭാര്യ, ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും നല്ല രുചി നീ കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പറയുന്ന ഭാര്യയുണ്ടോ? നമ്മുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ഉള്ളവരാ, ഇല്ലെന്ന് പറയില്ല. ഓ, എത്ര പറഞ്ഞാലും പുള്ളിക്കാരൻ അത് ദേഷ്യക്കാരനാ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയാണ് ഭർത്താവാണെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവളോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, हम ऐसा कहेंगे, अभी पति लोग आकर बोला अरे नमक नहीं है, अरे कितना नमक डाला मैंने, इतना तो नमक डाल दिया था बीवी। तो फिर हम मन में बोलेंगे, अरे इनको तो कितना भी, ये तो कभी नमक का स्वाद इनको पता नहीं, आज से लेकर अभी कभी भी इनको स्वाद पता नहीं चलेगा, ठीक है? ये छोटी बात है, वहीं पर बांध लेता है हमारे मन में, उस गुस्से के टाइम बांधते हैं। इस गुस्से के टाइम ആ സമയത്ത് ക്ഷണത്തിൽ നാം കെട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ വാക്ക, चलिए, कई पति लोग 1,000 रुपए आज नौकरी से लेकर आता होगा, अरे कल बाकी लोग 2,000 लेकर आता, तुम 1,000 रुपए लेकर आता, अरे तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ही मिलेगा करके कई घरों में होती है आज रात को, है मैं? ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഭർത്താക്കന്മാർ, ഓ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും ഗുണപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല, ഓക്കെ? ये हो गया पारिवारिक जीवन।
तीसरा, बच्चों की हम, मेरा बेटा पतला ही है, जैसे मैं उदाहरण, हर बच्चे बोलते हैं ना, अपने माँ बाप बोलते हैं अरे इसको कुछ भी खिलाने से पतला ही रहता है. എപ്പോഴും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു ഇത് എപ്പോഴും ക്ഷീണിച്ചേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. और बैठकर हॉर्लिक्स पिलाएं और चाहिए कितना भी क्या क्या खिलाएं, कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने बच्चों को बांध कर रखा है. उस बंधन को ना तोड़े, वो कभी भी सुधर नहीं जाएगा. मैं इसमें ही, एक का बच्चा हमेशा टैबलेट लेकर सोता है. हमें നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സഹോദരിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്ന, ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു, നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, എന്റെ കുഞ്ഞ് ഈ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാതെ ദൈവം ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു. നമ്മുടെ മൈൻഡിലാണ്, മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്, ഓ ഇനി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഇനി മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടേ ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ. जब तक ये माइंड में रखकर आप खाना खिलाएगा, वो दवा खाने के बाद ही सोएगा. जब आपका माइंड को चेंज करेगा कि नहीं मेरा बच्चा सोएगा प्रार्थना करने पर, वो अद्भुत कार्य होगा. उसका टेस्टमनी हमारे लाइफ में है. ठीक है, हम ये बोल कर रखने वाला भूल जाते हैं. हम पहले क्या करते हैं, हमारे घर की बरकत का, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് വരാത്ത നന്മ വരാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് എന്താണ്, പുറത്തെ ഒരാൾ ചെയ്തതാണ്. നീ അകത്ത് കെട്ടിയത് ഇന്ന് രാത്രി കെട്ടഴിക്കണം. आमीन. हम सोचते हैं कि अंदर हमारे घर के अंदर बरकत नहीं हो रहा है, या हमारे पारिवारिक जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, इसके कारण बाहर वाला नहीं, इसके कारण आप लोग है करके पवित्र आत्मा बताते हैं. समझ में आया? हम कितना भी आराधना करें, कितना भी परमेश्वर की महिमा करें, आप आपके घरों को देखकर, मैं हमेशा कहती हूँ, आपके बैंक में 0 होगा, लेकिन आपके विश्वास उसमें പ്രകട്ട് करना. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ശൂന്യതയായിരിക്കും, പക്ഷെ നീ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴാണ് इसलिए एजेकिएल का पुस्तक में 37 में पढ़ा कि ये हड्डी कभी भी जी नहीं उठेगा, लेकिन उसको देखकर हाल भविष्यवाणी करने पर उसकी विश्वास उसमें प्रकट हो रहा है. क्या आपके घर में भी रुका हुआ कोई बंधन को तोड़ना चाहते हैं? हमेशा इंटरव्यू के लिए जाने से पहला बोलेंगे उस दिन, आमीन, പല ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഓ അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും നടക്കും. मैं किसी का ना, ഞാൻ ആരുടെയും പേര്, പലരും എക്സാമിന് പോകുമ്പോ ഓ അന്നത്തെ കൂട്ടാണോ, അന്നത്തെക്കാളും നല്ലതായിട്ട് എഴുതി, പക്ഷെ കിട്ടുമോന്ന് അറിയത്തില്ല. എങ്കിൽ നിന്റെ മനസ്സ് കിട്ടത്തില്ലെന്ന പൂർണ്ണതയാണോ, നിനക്ക് കിട്ടത്തില്ല. अगर आपके जीवन में आपको नहीं सफलता नहीं पाएगा करके आपकी मनोभावना में विश्वास है, वो कभी आपको मिलेगा नहीं. आज रात को मेरे कहने का मतलब है, आपका घर को स्वर्ग बनाना आपकी जबान है. आपका हमें आपका पारिवारिक जीवन को स्वर्ग बनाना आपकी जबान है. आपके हाथ में बरकत आना आपकी जबान है. हमें നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ മേൽ അനുഗ്രഹം വരാത്തതിന്റെ കാരണം നിന്റെ കരമാണ്. आमीन. कई दिनों में मैंने जो भविष्यवाणी कहने पर कई लोगों का बातों के अनुसार मैं इस वचन को लेना, मैं आज वचन लेने के लिए तैयार नहीं थी. आमीन. मैं किसी से बोला भी, लेकिन पवित्र आत्मा बोला ये बात करना. मैं नहीं जानती हूँ आने वाले दिनों में आप लोग और भी इससे भी अधिक भविष्यवाणी सुनने जा रहे हैं. अपने आप को कोसना बंद करो. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആമേൻ ഖാലിലെ നാളുകൾ കാത്തിരുന്ന ചില ദൂതുകൾ കേട്ടിട്ടും നാളുകളായി ഞാൻ കേട്ടു, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചലിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പോലും നീ പറയല്ലേ. സമയാകുമ്പോൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. നിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ കെട്ട്, നിന്റെ തലമുറ, शायद आपका बच्चा कभी भी सुधरेगा नहीं होगा, आपका बच्चा रास्ता भटक गया रहेगा, लेकिन हमें भविष्य रखता बोल रहा है उसे परमेश्वर चुना जा रहा है. अगर ദൈവം അവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാ ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്ന ദൂത് നിന്റെയും എന്റെയും ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് പറയുന്ന അറിയാമോ? അവരുടെ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുവാണ്. ആമേൻ. क्यों भविष्यवक्ता भविष्यवाणी आप लोग को कहने के लिए कहते, पता है भविष्यवक्ता लोग जो कहते हैं उनके विश्वास को रिलीज कर रहे हैं. इसलिए आपके क्या आपके पेंडिंग वाला भविष्यवाणी बोला हुआ इंसान गलत या आप गलत है? अपने आप को परखो. ആമേൻ. ദൈവവചനം പറയുന്നത് നീ നിന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം. ओके, अब आइए पढ़िए जरा 23 का 6 से लेकर 8वां वाक्य. മലയാളത്തിലും വായിക്കണം, ഹിന്ദിയിലും വായിക്കണം. जो डा से देखता है उसकी
रोटी ना खाना, हम्म, नीति वचन 23 का 6 ना दीदी। हाँ हाँ जो दास से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, हाँ। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वो तुझसे कहता तो है। तो रुको, जैसा उसका मन में विचार करता है वैसा ही होता है। तो आप लोग का विचार ठीक है करके समझ रहे तो उसको आज परखो। हाँ, आगे पढ़िए। और वो तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। हाँ जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा, हाँ तू अपनी मीठी बातों का फल भोगेगा। हाँ, होएगा। बस। आमीन। हाँ, മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ. കണ്ണുകടിയുള്ളവന്റെ അപ്പം തിന്നരുത്, ഉം, അവന്റെ സ്വാദുഭോജ്യങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുമരുത്. അവൻ തന്റെ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പോലെ ആകുന്നു. തിന്നു കുടിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് അവൻ ഉം, നിന്നോട് പറയും. അവന്റെ ഹൃദയമോ നിനക്ക് അനുകൂലമല്ല. ഉം, നീ തിന്ന കഷ്ണം ഛർദ്ദിച്ചു പോകും. ഉം, നിന്റെ ഉം, മധുരവാക്ക് നഷ്ടമായെന്നും വരും. ഉം. ओके, कई लोगों, मैं सभी को कहती हूँ, अगर पति या पत्नी या अपने बच्चे गुस्सा होने से उनके हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं पीना है। इसलिए वचन कहते हैं सवेरे अगर किसी से झगड़ा होने, शाम को सूर्य जाने से पहले हम क्या करना है, मिलाप में होने के बाद उसके हाथ से कुछ खाना है। सही है ना? हमारे जीवन में क्यों रुकावट आया है? किस बात में रुकावट आया? हम तो दौड़ लगाते कहां पर? अपने गांव में जाते, अपने रिश्तेदारों में जाते हैं. നമ്മുടെ എല്ലാം വിഷയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അയ്യോ നമുക്ക് ബന്ധനം എവിടെ വന്നത്, നമ്മുടെ തടസ്സം എവിടെ വന്നത്, നമ്മൾ തപ്പോടെ തപ്പ ലോകം മൊത്തം. പല അപ്പന घर में जांचना है. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വീട്ടിനെ നീ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാ? इतनी रात्रि मैं आप लोगों को आज के दिन ये एक मेमोराइज्ड करने चाह रही हूँ, लेकिन ये दिनों में कल आने से पहला ये वचन मैं वापस लेने चाहती हूँ, लेकिन आने से पहला अपने आप को क्षमा पूछ कर ही आना, चाहे वो घर वालों से, अपने बच्चों से, आपके जो पारिवारिक जीवन में कई बात सोच में विचार में है. मैं ये नहीं कहती हूँ आप लोग गुस्सा हुआ है, ഇൻസാൻ ഹേ ഗുസ്സ ഹോ ജാ. നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാ, നമ്മൾ പിണങ്ങുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിണക്കമൊക്കെ ഉണ്ടായി. നാം കെട്ടിയ കെട്ടൊന്ന് അഴിച്ചു വിടണം. ഇന്ന് രാത്രി അത് നിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ തടയുന്നുണ്ട്, നിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ തടയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ദൈവം അവരോട് ചോദിക്കട്ടെ, क्या परमेश्वर से पूछे. इसलिए वचन कहता है हमें निर्गमन के हमें പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ നീ മിണ്ടാതിരിക്കും, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാം. ഒന്ന് സമർപ്പണം, രണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കണം. ആമേൻ, നീ ധൈര്യപ്പെടണം. पहला वचन निर्गमन में 14 में 13 से पढ़ने से लिखता है कि तू पहले तू अपने आप को स्थिर रख, नहीं तो तू भाई निकाल, मैं तेरे लिए युद्ध, तू चुप रहना है. हम तो चुप रहते नहीं है, हम एक दूसरे को लड़ने जाता है. निरात्री എത്ര പേര് അതിനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ आमीन. आज रात को कि बोले कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे बाजू वाले को हम हमारे पर डाल नहीं, हमारे घर के अंदर ही हमारे जीवन में डाल. നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ കണ്ണുകടി ഉള്ളവര് ഇതിനകത്തുണ്ട്. എത്ര പേര് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാണ്? ആർക്കും ഇല്ലേ? नहीं है. आप अपने घर में डाक करने वाले लोग हैं? കണ്ണുകടി ഉള്ളവരുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ കൊടുത്ത്. मैं और एग्जाम्पल, तैयार होकर शादी में निकल रहे हैं हस्बैंड और वाइफ और बच्चे. अगर हस्बैंड बोल रहे हैं मैं थोड़ा सा हैंडसम ज्यादा लग रहा है, बोलने से अरे ये इतना हैंडसम लगना नहीं चाहिए, अंदर ही बोल देंगे. ठीक है. अगर बीवी बोले अरे इसको तो फिर हमारा उस शादी में प्रोग्राम में जाने से बस इनको ही देखेगा, इनको कौन देख रहा है, इनको क्या देख रहा है वही देखेगा. वो ना ही प्रोग्राम अच्छा होता है ना खाना होता है, सब कुछ खत्म करके आता है. सही है ना? अल्ले शरी अल्ले. अगर कोई भी अपने चर्च में कोई भी किसी को भी ऊंचा उठाकर दिखाने से, आप इसका स्वभाव मुझे मालूम है, ये कितना ऊंचा उठाने से भी मुझे पता है, उधर दबा देता है. सही है ना? इतनी रात्रि शरियानो आप लोग को पता रहेगा कि सुलू सिस्टर कैसी है, लेकिन अचानक से एक प्रभु के दास होते बहुत अच्छी है, ऐसी है, ऐसी है. अरे इनका तो स्वभाव हमको पता है, हमसे पूछे उसके बाद बोले करके बोलेंगे.
वहां पर लॉक हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है हमारी जो मन की വിചാർ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് നിന്റെയും എന്റെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധനമാണ്। आमीन। इस पुस्तक में लिखा है, आमीन, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक लिखा है, सबसे बड़ा जादू मंत्र बोलेगा तो ये मन में बांधने वाला चीज होती है। आमीन। समझ में आया? हमारे मन में നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷുദ്രപ്രയോഗവും കൂടോത്രവും എന്ന് പറയുന്ന വേദപുസ്തകം എങ്ങുമില്ല. പക്ഷെ വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പറയുന്നു മനസ്സിൽ കെട്ടുന്നതാണ്, അതാണ് വലിയ ഉപദ്രവം। हालेलुया। जो मन में ढार रखकर मन में विचारों में बांधते वो सबसे बड़ा जादू तो ना। आप लोग को पता है मैं भी उसी सेवकाई करती हूँ। जो भूत प्रेत होने वाले जो जादू टोना उनको सब निकालने का वही सेवकाई में मैं करती हूँ। कई लोग आते हैं लेकिन जो जो बोलते जादू टोना में जो मंत्र कहते हैं वो पवित्र आत्मा की शक्ति, ऐसे अन्य भाषा में वो मंत्र निकल जाता है। लेकिन मैं कह अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रेमवती आंटी काम करती, वहीं पर मैं भी काम, बस ऐसे ही देखते मैं बांध सकती हूँ ना मन में विचार करके। अब मैं पूछूंगी, वो आंटी पूछे अरे क्यों देख रही है, नहीं नहीं बस मैं ऐसे देख रही थी। वो बांधा हुआ इंसान भी भूल जाता है। നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കി മുഖം നോക്കി കെട്ടാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അപ്പോൾ ഓർക്ക് എന്താ നോക്കുന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിനകത്ത് കെട്ടിയത് നാം തന്നെ മറന്നു പോകും. ആ കെട്ടഴിയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ വ്യക്തി വന്നാലേ തുറക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. हालेलुया। ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ? क्या आपके परिवार में से उस बंधन को निकालना आप तैयार हो रहे हो? आप ഈ ദിനോ में जो सुना हुआ വാച്ച, ഈ ദിവസങ്ങൾ കേട്ട വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ നീ കെട്ടിയ കെട്ടഴിയണം. निरात्रि दिन भवन आपका परिवार को स्वर्ग बनाना शुरू करें। आपके पॉकेट को आमीन आमीन ആക്കാൽ ना बनाए बल्कि बरकत बनाए। हालेलൂയ। ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ, നിന്റെ ഭവനത്തെ സ്വർഗമാക്കാൻ നിന്റെ നാവും ഹൃദയം മതി. നിന്റെ പേഴ്സിനെ ആമേൻ സമൃദ്ധി തരാൻ നിന്റെ നാവും ഹൃദയം മതി. ആമേൻ നിന്റെ കടഭാരങ്ങളെ മാറ്റാൻ നിന്റെ നാവും ഹൃദയം മതി. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി अगर बुराई करने वाले करने दो, लेकिन परमेश्वर उसको सही समय पर परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। आप लोग को अगर इस बात में कई दिक्कत होने से मुझसे बोलना है। कई लोगों को मैं पूछती हूँ, क्या आपके कई വർഷത്തിന് എന്തുവാ ഹിന്ദി പറയുന്നത്? कई വർഷത്തിന് എന്തുവാ बिंदु सिस्टर പറയുന്നത്? वो बोलते हैं ना पेट में कुछ दिया है। आप लोग को नहीं പൊതുവെ मालूम। ജാദു ടോണ എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ പറയുന്ന ജാദു ടോണ. मैं बोलकर समझाती हूँ। बोलते हैं ना कि आपके पेट में कोई किसी ने कुछ करके दिया है, खाने में दिया है, पानी में दिया है, जो भी है, उसको हम लोग मलयालम में कई वशम बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे दीदी हम तो किसी के घर में से खाना तक नहीं पीते, पानी तक नहीं पीते, तो फिर कैसा आएगा? आपके घर में ही आ रहा है, सही है ना? मन में जो है ऑटोमेटिकली अगर मुझे किसी को गुस्सा है, मैं अगर नीतू सिस्टर को पानी दे रही हूँ कि मुझसे भी अच्छी गाना गाती है, आज वो गाई अभी कल के बाद गाएगी नहीं करके मेरा मन में रखकर वो पानी पी लो बोलने से अरे पी लो करके बने ऑटोमेटिकली वो जो जहर है ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाता। मेरा कहना समझ में आया? इसलिए हमें अभी बोलेगे कि दीदी बहुत कठोर है करके बोलना नहीं। मैं तो वैसे ही चलती हूँ, मतलब चलने के लिए कोशिश करती हूँ। कभी भी सेवकाई होने के बाद किसी से भी हाथ मिलाना तुरंत मत जाना। मैं नहीं मिलाती हूँ क्योंकि हमारी सेवकाई स्टेज में परमेश्वर की रूपांतर होते हैं। मतलब നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്താണ്, हम बैग में लगेज बैग में लेकर नहीं आता है हमारा सेवकाई का स्पिरिट को। अगर मैंने जो कल किया उस पे आमीन पवित्र आत्मा की जो शक्ति आज करना जरूरी नहीं है। आज जो प्लेटफॉर्म में क्या देना है परमेश्वर जानते हैं। तुरंत हमसे भी बड़े लोग बैठे रहेंगे तब बोलेंगे अरे ये तो
आज की आज के बाद वो करेगी नहीं करके हाथ, प्यारे बेटी बहुत अच्छा से किया करके मन से बोलने से भी उसके अंदर कटोर में ऑटोमेटिकली वो इंसान में आए। इसलिए मैं कई बार एक प्रभु के दास आकर कहा कि मैं कोई भी प्रभु के दास लोग का हाथ रखने नहीं चाहती, क्योंकि मुझ में कोई ड्रॉबैक्स होगा कि मैं शुद्ध हूं करके नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मेरे में जो नेगेटिव है सभी में उसी में जाते हैं। मैं किसी को छूने नहीं, लेकिन मेरा जो आदत मैं बता रही, मैं किसी को छूना, किसी को हाथ में पानी देना नहीं, सभी के घर में जाकर हम एक दूसरे को मिलाना, गले मिलना, ये सब बहुत ही कम रखना है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत प्यार है, हमारा प्यार तो इतनी प्यार है, बाप रे, നമ്മുടെയൊക്കെ സ്നേഹം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്നേഹമാ, സही है ना? നമ്മളെല്ലാവരും समझकर अपने आप में रहना है। मैं ये नहीं बोलती स्नेहम अपने आँख की रोशनी को खोलने शुरू करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനൊരു വ്യത്യാസം, ബസ് इसमें ഇതിനകത്ത് നിന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും. നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു വിട്ട് അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ആത്മാർത്ഥതയോട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് പറ, നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, നിശ്ചയമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. इतनी रात्रि कई लोगों की जिंदगी को बदलना है। आपके मिनिस्ट्री को देखकर कहे कि मिनिस्ट्री അനുഗ്രഹപ്പാൻ है. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ബ്രിജിറ്റ് ഈ ദിവസങ്ങൾ യാത്ര ഓർത്ത് പറ, എന്റെ കർത്താവ് തന്ന യാത്രയിൽ ഒന്നിനും ക്ഷാമം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഈ പ്രഖ്യാപനമാ. चाहे हम क्या बोलते हैं, प्रोक्लेमेशन. ആശ പറയണം, യാത്രകൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങും. എനിക്ക് മുൻപേ ആയി ദൂതൻ ഇറങ്ങി വരും. प्रोक्लेम करना है, प्रोक्लेमेशन करना है. आज से बोले, हमें ब्लेस करके रोज बोले मेरे हस्बैंड ब्लेस हो जाए, उनका नाम लेकर बोलना है, अपनी बेटी का नाम लेकर बोलना है, अपने परिवार के नाम लेकर बोलना है. ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാവിയെ ഓർത്ത് നീ ഒന്ന് ബ്ലെസ് ചെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. കേൾക്കുന്ന ദൂതുകൾ നടക്കട്ടെ. आपकी भविष्य बोले. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്? इसमें जादू टोना सब तो बाहर की बात है, वो कुछ इतना आसान नहीं है. अपने जबान को, अपने हृदय को शुद्ध करना. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് ശുദ്ധ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ആജ് രാത് को कितने हैं? നിർമ്മല ആന്റി പറ, തലമുറ എന്റെ ഉദരത്തിൽ തന്നെ 2 തലമുറ പേര് പറയണം, അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ പേര് പറയണം. അവർ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രസിദ്ധമാകാൻ അവർ സ്നാനപ്പെടാൻ പോകുന്നു. അതല്ല, ദൈവസന്നി നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക. अधिकार परमेश्वर दिया है, उस अधिकार को प्रकट करने जा रहा है. നിരാത്രി ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാമോ? യെസ് ഷീന പറ. സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെയൊക്കെ നോക്കി ഒന്ന് പറയണം. अपने पासपोर्ट को हाथ रख कर बोले कि ये पासपोर्ट इमिग्रेशन स्टैंपिंग നടക്കട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് വചനം നിന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ പോകുന്നു? ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വചനം നിന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ നോക്കി പറ, എന്റെ കുടുംബ ജീവിതം ധന്യമാകാൻ പോകുന്നു. आज रात को कहे कि मेरे पारिवारिक जीवन में आमीन अद्भुत कार्य. मैं विश्वास से गुड़ी आंटी को और नेहा, उन सबको, नेहा बहन को, सबको कहती हूँ कि आपकी जिंदगी में बदलने वाला है. जैसे कि ഇതിനകത്ത് ബിൻസിയോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥന പറയും, ഇല്ല ദൈവം നിനക്ക് സൗഖ്യം തരും, നിനക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറി തരും. आमीन. ये मेरा विश्वास है, उन पर प्रकट कर रहे हैं. आपकी विश्वास क्या है? आपकी एग्जाम में जाने में आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं पास होगी. मैं करके नहीं, इस नाम की व्यक्ति पास होने जा रहे हैं. आज रात को पवित्र आत्मा इस वचन द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि ये दिनों में जो सुना हुआ वाचा आपके जीवन में प्रकट होने जा रहा है. बस आपकी बंधन को थोड़ा सा खींच कर बाहर निकालो. परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं. ആമേൻ. അത്ഭുത കാര്യം ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയൊരു സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. ദൈവ ഒരു പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവിക അഭിഷേകം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആരും കണ്ണുകൂടി एक भी जन आपके पास नहीं आएगा. जब आप उसमें अलग रहने से आपकी जिंदगी को बदलने. നിരാത്രി ചിലതിന്മേൽ ആമേൻ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില നന്മകൾ, ആമേൻ ആമേൻ ആരുടെയെങ്കിലും നന്മ ആമേൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, കൊണ്ടുപോയവരുണ്ടെങ്കിൽ, നീ ഭാരപ്പെടണ്ട. നീ പറ, ആ നന്മ എന്റെ അക്കൗണ്ട് ത്രൂ ആണോ, അത് മടങ്ങി വരും. वो अकाउंट थ्रू से गया, अकाउंट में आएगा. आप विश्वास से प्रकट करें, आप विश्वास से प्रकट करें, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, उसे लौट कर आने के लिए
ഇന്ന് രാത്രി ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. ഇന്ന് രാത്രി ചിലർക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു മഹത്വം വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. നിന്റെ ഒരു നന്മയും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, ദൈവാത്മാ പറയുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ കാലലിയ നിന്റെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. आपके बच्चे, आपके संतान अनुग्रहित होगा, आपके सभा अनुग्रहित होगा, आपके हालेलुया, आपके आना जाना सब परमेश्वर की कृपा में रहेगा. डा करने वालों से दूर रहने के लिए परमेश्वर कहता बस. आज से अपने स्वभाव में कई डा है, कई अपने स्वभाव में है. मैंने मजाक में कई चीजें बताए तो भी उसे गौर से सुनना है. आज के बाद मेरा मन पूरे प्रसन्न होकर मैं किसी को एक ഗ്ലാസ് पानी दूंगी, मैं किसी को छुएगी, ताकि ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവവചനം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധ ആ ഒരു ദൈവസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ദൈവം ഇറക്കാൻ പോകുന്നു. ദൈവപ്രവൃത്തി ഇറക്കാൻ പോകുന്നു. ദൈവശക്തി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. സാധ്യതകൾക്ക് इम्पॉसिबल को परमेश्वर पॉसिबिलिटी में परमेश्वर आमेन सभी को चेंज करने जा रहा है. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മേൽ ആമേൻ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് നീ उलकोल्ले. अगर कोई भी कुछ भी बोलने दे, लेकिन उसे अंदर ना लेते. मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मुझे बड़ा करने वाला है. मुझसे जो दिया हुआ वाचा मुझे मालूम है मेरी जिंदगी को बदलने जा रहा. आज इन रात्रि എത്ര പേർ ദൂതിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകളല്ല എന്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തെ എഴുതുന്നത്, മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകളല്ല. ഇന്ന് രാത്രി നീ പറ, എന്നിലൊരു ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടെ. ആമേൻ. ചില സ്റ്റേജിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അസാധാരണമായി अब तक जो भी आप लोग वर्शिप किया होगा, लेकिन अब से आमीन हालेलुया लोगों की नजरें में चेंज होने का एक अत्यंत शक्ति कई लोगों में आमीन. आप कितने लोग स्वीकार करने चाहते हैं? ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. ഒരു ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. നീ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നല്ല, आप कहाँ रुकते वो नहीं महत्व. നീ ഇരിക്കുന്ന ഭവനത്തിനകത്തളത്ത് വരെ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. നിരാത്രി ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കും. നിരാത്രി എത്ര പേർ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ്? നിരാത്രി ദൈവസന്നിധി എത്ര പേർ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്? നിരാത്രി ദൈവാത്മാവ് ചില ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കുന്ന നന്മകൾ मैं नहीं जानती किसका 2 लाख रुपीस ब्लॉक में पड़ा है. मैं नहीं जानती. ഇതിനകത്ത് 2 ലക്ഷം രൂപ എവിടോ ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു അത് കരത്തിൽ തരാൻ പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അക്കൗണ്ട് പേയിൽ വരാൻ പോകുന്നു. നിരാത്രി ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. ആരുടെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് തന്നെ ദൈവാത്മ കാണിക്കുന്നത് 2 लाख रुपीസ് എവിടോ പെൻഡിങ് ആയി കിടക്കുന്നത്, എവിടോ ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മ പറയുന്നു ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. നാം കെട്ടിയ കെട്ടൊന്ന് അഴിച്ചു വിടുമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അത് നിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി कोई भी ऐसा कोई है जिसका 1 रुपया भी आगे नहीं पीछे नहीं, അവരെ കരങ്ങളെ ഉയർത്താം. 2 ലക്ഷം രൂപ എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് 2 लाख रुपीस. किसी का भी ब्लॉक है? ഒരു സമയം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇനി കിട്ടത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അതെ. ഇനി അതൊന്ന് അഴിച്ചു വിടുക. ഇല്ല കർത്താവ് എന്റെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. आमीन. അതിനോടുകൂടെ ആരുടെയെങ്കിലും സാമ്പത്തിക കെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കിട്ടത്തില്ല. अगर आप लोग का पैसा गया हुआ अब नहीं मिलेगा करके मन में जो विचारों में कभी बांधा रहेगा तो आज रात को खोल दो. बस आपके लिए द्वार खोलने जा रहे हैं. अपने आप को जांचना शुरू करें. ഇന്ന് രാത്രി ആ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളൊന്ന് വേർതിരിച്ചൊന്ന് പറ. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കത്തില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കുറിച്ചു വെക്കുന്ന ആ വിഷയത്തിൽ ഇനി കിട്ടത്തില്ല എങ്കിൽ അത് മാറ്റും. नौकरी के लिए जो तैयार में है, നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറ. നിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കി ഇനി ഇതിനൊന്നും പ്രയോജനമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അത് നീ ഏറ്റുപറ. അത് നീ ഏറ്റുപറ. ഇന്ന് രാത്രി ഏറ്റുപറയുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി കിളിവാത് ചിലതിനെ ദൈവം ഇടപെടാൻ പോകുന്നു. आज रात को कई लोगों से परमेश्वर छूने जा रहा है. ഇന്ന് രാത്രി ഹല്ലേലൂയ ഇനി ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കത്തില്ലെന്ന് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ന് രാത്രി അതിനെ ഏറ്റുപറ. अपने आप को परखो. ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുക. मेरे घर में कभी भी मेरे घर में शांति नहीं मिलेगा, अशांति मेरे घर में रहेगा. मेरे घर मेरे शरीर में कोई भी എപ്പോഴും എന്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗം മാത്രമേ വസിക്കാനുള്ള സമയമുള്ളെന്ന് ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആ കേട്ട് നിന്റെ നാവിക്കൂടെ നീ അത് അഴിച്ചുവിട്. ഇന്ന് രാത്രി പറ ഞാൻ സൗഖ്യമുള്ളതായിരിക്കും.
हालेलुया। अगर आप शरीर तौर में कमजोर रहे, शरीर में दर्द या जो भी जरूरत है, जो भी बीमारी है, आज रात को अपने शरीर को देकर आप कई बार बोला होगा ना, ये मुझे लेकर जाने के लिए आया है। ये मेरे शरीर में जो कमजोर है, वो मेरी कमजोरी, मेरे शरीर में मेरी ताकत, सब कुछ मेरे में सहन नहीं होती है। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। आज रात को उसको परमेश्वर से जा आमे अपने आप को परखो और ക്ഷമ പൂച്ചേ. നിരാത്തെ ആ ക്ഷമ ചോദിച്ചേ. നിരാത്തെ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. निरात दैव प्रवृत्ति വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. आज रात को कितने लोग स्वीकार करने चाहते हैं? मैं नहीं जानती हूँ कि कितने लोग हैं. ഇന്ന് രാത്രി ആ കെട്ടഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നു. ഈ വചനം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. നിരാത്ത് ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. आज रात को कितने लोग स्वीकार करना है? हम इन रात्रि पर अब तक मैंने जो आराधना किया वो ലെവൽ नहीं, अब तक मैंने ഇതുവരെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ലെവൽ അല്ല, ഇതുവരെ ഞാൻ ആരാധിച്ച ലെവൽ അല്ല, ഒരു വ്യത്യസ്തമായ തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പോകുന്നു. ദൈവാത്മാ ചില കുടുംബങ്ങളെ നോക്കി ആത്മാവ് പറയുന്നു, നിന്റെ ഭവനത്തെ ഞാൻ പണിയാൻ പോകുന്നു. കൈ പരിവാർ को परमेश्वर बांधने जा रहा है. ചായ 1 രൂപ പോലും കാണത്തില്ല നിന്റെ ഭവനത്തിന്. ചിലപ്പോൾ ലോൺ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ അതൊന്നും നിന്റെ കാര്യമല്ല. പക്ഷെ നിന്റെ ഭവനം പണിയാൻ പോകുന്നു. आपके परिवार को बांधने जा रहा है. आपके घर को ആമേൻ വീടിന്റെ വസ്തു എവിടെയെങ്കിലും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വർക്കായി കിടക്കുന്നുണ്ടോ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ മേൽ? എവിടെയെങ്കിലും പൂർണ്ണതയില്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് രാത്രി ആ കെട്ടഴിയാൻ പോവാ. ഇന്ന് രാത്രി നീ പറ, അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ, ഇനി കടമൊക്കെ മാറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അല്ല, आप ऐसा नहीं कि मेरा कर्ज निकलने के बाद मैं नहीं, परमेश्वर आपकी योजनाओं ने से इसे बांधने के लिए परमेश्वर मुझे അവസരം ദേ. ആജ് രാത് को എത്ര പേര് അതിനെ ഒന്ന് പറ, നീ കെട്ടിയ കെട്ടുകൾ ഒന്ന് അഴിച്ചേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ സാമ്പത്തിക മണ്ഡലങ്ങളോ നിന്റെ ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങളോ നിന്റെ ആരാധന മണ്ഡലങ്ങളോ ഏത് തന്നെ ആയാലും ഇന്ന് രാത്രി ആ കെട്ടുകൾ അഴിയുന്ന രാത്രിയാകട്ടെ. ഉടമല ഹദരഗദന ചൂടാരഗന്ധന. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുക. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഗ്ലോറബാല ഹദരഗദന റിഗമന അസ്തന റിഗാരബൗ ശംധന. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് ദൂതൻ ഇന്ന് രാത്രി നീ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് വിഷയത്തിന് വിടുതല. आज रात को आप उसको हालेलुया. ഇന്ന് രാത്രി ജിഷ ഏറ്റു പറ, നിന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നന്മയ്ക്ക് അടയാളത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രാത്രിയാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി വ്യക്തമായി ദൂത് കൈമാറുന്നു. ഉടാമന വോയിസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണോ? എന്റെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് ഓഡിയബിൾ? ഓക്കെ. ഇവിടെ അൺസ്റ്റേബിൾ കാണേ, ഇത് यहाँ पर अनस्टेबल दिखा रहा है. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി ഈ ജോയിൻ ആയ 30 ഡിവൈസോട് നീ കെട്ടിയ കെട്ട് നിന്റെ ജോലി മണ്ഡലങ്ങളായിരിക്കും, നിന്റെ തലമുറയായിരിക്കും, നിന്റെ വീടായിരിക്കും. ആമേൻ. आपने जो बांधा हुआ रास्ता को परमेश्वर आज रात को कह रहे आप खोल दो. आप परमेश्वर क्षमा मांगकर खोलो. നീ ക്ഷമ ദൈവത്തോടൊന്ന്, കർത്താവേ എന്റെ അറിവില്ലാതെ मेरा अनजान में मैंने किया है. निराते चले विदेश यात्रा बोलो. कई ट्रैवलिंग को भी आपने बांधा हुआ है. നിരാത്ത് ചില ട്രാവലിംഗ് പോലും ചില യാത്രകൾ പോലും നീ മുടക്കിയിട്ടേക്കുന്നത്, ആ മുടക്കി നിരാത്ത് തുറക്കാൻ പോവാം. യെസ്, നിരാത്രി എത്ര പേര് ദൂതിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു? നിരാത്രി ആ ദൂതിനെ എത്ര പേര് ഏറ്റെടുക്കുന്നു? നാമത്ത് നിരാത്രി ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. നീ പാസ്പോർട്ടിന് ഇനി എന്നും പോകാനില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇനിയും പാസ്പോർട്ട് ഒന്നും ആമേൻ കിട്ടുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. Glorame Rika Baba Shandana Adaragana Rigamana Rigalabo Shandan Rigana Juda Regandana Rigana. നീ പോകുന്നില്ലെന്ന് നീ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. आप अपने पासपोर्ट को देकर बोला कि नहीं होगा. आप आपके बैंक पासबुक को देकर बोला कि इसमें पैसा आने वाला नहीं है, ये मैं तो कंगाल होते जाऊंगा करके बोला होगा. तो आज रात को बोले कि नहीं, मैं कंगाल नहीं, मैं समर्थी का काम जगह में लेने जा रहा है. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ഭവനത്തെ പറഞ്ഞ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം നന്നായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. मैं हमेशा मेरे किचन में आने पर
मैं हमेशा मेरे आमीन स्टोर रूम में जाने पर मैं ऐसा कहती हूँ, परमेश्वर हालेलुया, मेरे हालेलुया जो क्या कहते हैं कि जो तेल रखता है उस बर्तन कभी कम ना हो, धान्य रखने वाला बर्तन कभी कम ना हो, बल्कि अनेक लोगों को देने लाए। परमेश्वर मेरे स्टोर रूम को भर दे, मेरे किचन को भर दे, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए इससे परमेश्वर योजना में लेकर आए। രാത്രി എത്ര പേര് പറയുന്നു, എന്റെ ഭരണിയിലെ എണ്ണ കുറയാതെ വേണ, എന്റെ കലത്തിലെ മാവ് കുറയാതെ വേണ, എന്റെ ദൈവം എന്നെ പോറ്റി. ഇന്ന് രാത്രി ഇതുവരെ നീ ഹല്ലേലൂയ പരാജയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നീ ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് പറ, ഇത് നിറവ് വരപ്പെട്ട്. ഇന്ന് രാത്രി ചില നിറവ് വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. हमेशा अपनी दोस्ती आशीष पाए लोगों के साथ बढ़ना, ताकि आपको नीचे गिराने वाले लोग से संबंध ज्यादा रखना नहीं, उनको पकड़ के बाहर लेकर आने की कोशिश करे कि उनके उनके प्लान उनकी बातों में अंदर फंसना नहीं. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയമുള്ളവരുടെ കൂടെ കൂട്ടുകെട്ടില് നാം ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നവരല്ല, നമ്മെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ആ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുമായി നീ ബന്ധാമേഖാലി നീ അവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുക. അവൻ തകർത്ത് കിടക്കുന്നവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ നീ നോക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? इस रात्रि एत्र पेर हालेलुया, कहीं पानी में कोई गिर जाने से वो नीचे वो पड़ा हुआ इंसान के साथ नीचे वो खींच कर लेकर जाएगा, लेकिन ऊपर जो आप व्यक्ति आपको ऊपर खींचने वाले के नजरिया में देखे कि आप ऊपर आ जाएंगे, नीचे वालों के साथ नीचे जाएगा. താഴ്ത്താമേ നിന്നെ താഴ്ച കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തിയെ നോക്കി നീ പോകല്ലേ. ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്ന് കർത്താവേ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നീ മുന്നേറാൻ തയ്യാറാണോ? ഇന്ന് രാത്രി ചില ഭവനത്തിനകത്തല് ചില ശുശ്രൂഷയുടെ തലം മാറാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമേ इन्ना हमें 40 डेज के अंदर कई लोगों का जिंदगी को बदलने जा रहा है. हमें अपने आप को क्षमा करना, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में बैठ कर इन रात दे हमें आज रात को पवित्र आत्मा कर रहा है. कई लोगों को इसमें हमारे जो जूम में जो है लोग, कई लोग यहाँ से हमें आप जिस जगह में रहते वहां से आप लोग को एक जर्नी है करके पवित्र आत्मा कह रहा है. वो जर्नी आशीष के दायक होना चाहिए. वो जर्नी आशीष के ഇന്ന് പറ ആമേൻ യാത്ര അനുഗ്രഹത്തിനൊരു കാരണമാകട്ടെ. ആമേൻ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആശ പറ എന്റെ യാത്ര അനുഗ്രഹത്തിനൊരു കാരണമാകട്ടെ. ആമേൻ എന്റെ ജോലിയിലുള്ള യാത്രകൾ അനുഗ്രഹത്തിന്, നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് തന്നെ നീ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണം. आप ऐसा नहीं कि अमेरिका जाना है लंदन जाना है, ऐसा नहीं. आप घर से निकलते ही आप अनेक लोगों को आशीष लायक होना चाहिए. ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് പറ, നിന്റെ കാൽച്ചുട്ടുകൾ വെക്കുന്നത് അനുഗ്രഹത്തിനൊരു കാരണമാകട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേരെ ദൂതിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു? ओ रिखा अधर आवाज आ रही मेरी? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इന്ന് രാത്രി मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? बीच में आवाज ब्रेक हो रही है. आमीन. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് ദൂതിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു? മറിയാമ്മേന്റെ നാവി കൂടെ കെട്ടി ഒന്ന് നാവ് കെട്ടഴിച്ചേ. आज रात को आवाज नहीं है. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനൊക്കെ കാണുന്നു, പക്ഷെ സ്റ്റേബിൾ കാണുന്നില്ല, എല്ലാം സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുക. ഇടയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. സ്റ്റക്ക് हो रहा है. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ नहीं क्लियर हालेलुया. बोलो बोलो. आ रहा है, क्लियर आ रहा है. क्लियर आ रहा है अभी? ओके. बीच में जा रहा था ना आवाज, मुझे यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है. ठीक है. आज रात को पवित्र आत्मा ऐसा कह रहे कि आपको परमेश्वर हालेलुया आमेन एक ब्रेक थ्रू देने जा रहा है. നിരാത്രി ചിലർക്കൊക്കെ ബ്രേക്ക് ത്രൂ തരാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് ഹല്ലേലൂയ ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലങ്ങളാകട്ടെ ഏത് തന്നെ ആകട്ടെ, ഇന്ന് രാത്രി വലിയൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ വെളിപ്പെടുക. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി വലിയൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ, അസാധാരണമായ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ വെളിപ്പെടാൻ പോവാം. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് आज रात में भी स्वीकार करें आपकी जो समय നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ശോധന ഭയങ്കരമായിട്ടാണ്. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഗ്ലോറി ഹാമേൻ ഗ്ലോറ ബലവ ശംദന അധരഗദന രിഗമന രിഗാലവ ശംദന അസ്തനം ധനാരിഗനം ജിബാല ബലവ അംധൻ രിഗനം ചൂടാരഗം ധന ഉടബല ബലവ അംധനാരിഗനം ജിബാല ബലബല ശംദന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ
म्यूट है दीदी। अभी आवाज आ रही है? ओके, जी 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 तो शब्द കേൾക്കാം. जी 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 ആമേൻ, ആമേൻ. ദൈവശബ്ദം ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം. इस रात दैव प्रवृत्ति വെളിപ്പെടാൻ പോവാം. आज रात को पवित्र आत्मा की शक्ति अपने आप को जांचना. पवित्र आत्मा कह रहे कि ഇതിനകത്ത് പല കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യാത്രയുണ്ടെന്ന് ദൈവാത്മ പറയുന്നു. യാത്രകൾ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ബിന്ദു തോമസിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ടോംസിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് യാത്രയുണ്ട്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. മറിയാമ്മ സണ്ണിയിൽ നിന്ന് ഒരു യാത്രയുണ്ട്. ആമേൻ. അവർ രണ്ടുപേരും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളവരാണ്. आमेन हालेलुया. दीपक पास्टर जी आपके घर में से भी आमेन आमेन एक ट्रैवलिंग है, हमें एक जर्नी है. ओ रबा शांतना रिकमना हालेलुया. जेसी जी हालेलुया. आमेन. ब्रिजिट हालेलुया. आमेन. ग्लोरबा शांतना रिगाना गदर गदना अस्तना रिगनम रिबालवा बिनु जेकब. आमेन. बिनु जेकब खाले उनके घर में से भी एक जर्नी है करके पवित्र आत्मा कह रहा है. रेणु साजन हालेलुया. ഭവനത്തിന് ഒരു യാത്രയുണ്ട് ദൈവാത്മ പറയുന്നു. ഒരു യാത്ര ഇന്ന് രാത്രി ഹാലലൂയ. ആമേൻ. ഷീന ആമേൻ. നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന മേഖലയ്ക്കകത്തും ദൈവം ഒരു പുതിയ ഒരു വഴിയിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടു നിർത്താൻ പോകുന്നു. हालेलुया. नीतू हालेलुया. आपके जीवन में भी एक आमीन जर्नी है. आमीन. सिमी को भी एक जर्नी है. हालेलुया. किरण हालेलुया. ये डिवाइस वाले लोग अपने आप को जो भी आपने रोक लगाया उसको पवित्र आत्मा के हाथों में परमेश्वर को समर्पित करना शुरू करें. ओ रेखामना हदरगदन झूड़ा रगमदना अदरगदन रिगमन रिबाल बल बहु शामदन दिगना. आमीन. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ നീ ഹല്ലേലൂയ ഇനി നടക്കത്തില്ല, അभी मैं नहीं जाऊंगा, ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പില്ലെന്ന് പറയുന്ന ചില മേഖലയ്ക്കകത്ത് ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ ചിലതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ചിലതിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. ചില ബ്ലോക്കായി ചില ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസിനെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്ലോക്കുകളെ ഇന്ന് രാത്രി മാറ്റാൻ പോകുന്നു. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് ഹല്ലേലൂയ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ? സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആ സിസ്റ്ററെ? ആണോ? ഇവിടെ എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ. ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. എനിക്ക് മാത്രം ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. ആമേൻ. ദൈവകരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. നിരാത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഖാമേ अपने आप को समर्पित करें. ആമേൻ. ഖാമേ അഭി ജോ ഭി സേവക്കായി ആമേൻ ദൈവ വേലയ്ക്ക് സമർപ്പണത്തോടായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി എവിടെ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞ എവിടെ മുടക്കിയോ അവിടെ തന്നെ ദൈവം മാനിക്കാൻ പോവാ. आज रात को पवित्र आत्मा हर एक जिंदगी को बदलने जा रहे हैं. इस रात्रि वचन हालेलुया. आपने जो बांधा वो बंधन को आप ही तोड़ना है. നിരാത്രി നിന്നീ കെട്ടുകൾ ഈ നിരാത്രി തുറക്കാൻ തയ്യാറാണോ? നിരാത്രി നിന്റെ ഭവനത്തെ ദൈവം മാനിക്കാൻ പോകുന്നു. ക്ലോറബാരഗന്ധന അതരഗതന റിഗന ശാന്തന റിഗന അസ്തന റിഗാരബൗ ശാന്തന. നിരാത്രി ദൈവ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. നിരാത്രി ദൈവ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. आमीन. खाली जो ब्लॉक हुआ है आपके समस्या को परमेश्वर आज रात को खोलने जा रहे हैं. നിരാത്രി നിന്റെ തലമുറകളെ നോർമൽ ആക്കാൻ പോകുന്നു. നിന്റെ തലമുറകളെ നോർമൽ ആക്കാൻ പോകുന്നു. നിരാത്രി ചില ഹല്ലേലൂയ ചില തലമുറകളെ നോക്കി നീ പ്രാർത്ഥിക്ക്. ദൈവ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോവാ. നിന്റെ പ്രവചനം നിന്റെ വാക്കിൽ ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. ഓ റിഖാലബാഷദന അദരഗദന ജൂഡാരഗംധന അസ്തന റിഗാരബൗ ശംദൻ നിഗനം ജൂഡാരഗംധന അദരഗദന ദീപാലബൗ ശംദന റിഗന അംധൻ നിഗനം. മ്യൂട്ട് ആന്റി. ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രവൃത്തി ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഗ്ലോറബ ലഗദന റിഗരബരബ ശംദനാരിഗന അസ്തനാരിഗനം ദ്രിബാലബലബല ഹംദന്ദിഗനം ചൂടാരഗംദന അതരഗദന റിബാലബലബല ശംദന. നിരാത്ത് ദൈവ ശക്തി വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിരാത്ത് ദൈവ ശക്തി ഇന്ന് വരെ ഹല്ലേലൂയ കാണാത്ത ചില വിടുതലുകൾ हालेलुया आज तक हालेलुया आपकी जिंदगी में देखा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि आप जो खोल कर जाने से आपकी जिंदगी को बदलने जा रहे हैं. ശക്തിയോട് നാം പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ്. ഒന്ന് പറയണം, ഇന്ന് മുതൽ
ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന എന്റെ ഭവനത്തിന്മേൽ ഒരു ശുഭഭാവി വരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ ശുഭഭാവി വരട്ടെ. നമ്മെ തന്നെ താഴ്ച ഏൽപ്പിക്കാം, നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ഇന്ന് രാത്രി കേൾപ്പിച്ച വചനപ്രകാരം നമ്മെ തന്നെ അപ്പനെ ആപ്പോ സമയം. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ സാധ്യതകൾ അസ്തമിച്ച ചില വിഷയത്തിൽ നീ കെട്ടിയ കെട്ട് കർത്താവ് എന്റെ അറിവില്ലാതെ ഞാൻ കെട്ടിയതാണ്, പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു. ദൈവത്തോടൊന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു, നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ പോകുന്നു, നിനക്ക് വേണ്ടി വാതിൽ തുറക്കാൻ പോകുന്നു. നിന്റെ തലമുറകൾ മേൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഗ്ലോറബ ശാന്തന റീഖമൻ അധരഗദന റീഖമന അന്ധനാരികന റിമാല ബലബലവ ശാന്തനികന ജൂഡാരഗംധനാരികന ബലബൗ ശാന്തന. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് നിരാത്ത് ദൈവസനെ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. നിരാത്ത് ദൈവകരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഗ്ലോറമാന ഹദരഗദന അന്ധനാരികന റിമാല ബലബലവ ശാന്തന അധരഗദന. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുക. ആമേൻ. നിരാത്ത് ചില വിടുതൽ വെളിപ്പെടുക. നിരാത്ത് ദൈവാത്മ വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. ആമേൻ. ചില കളിപ്പിച്ചു പോയൊരു ദൈവം നിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാ. ആമേൻ. ജോ छूट कर गया वे लोग परमेश्वर से जोड़ने जा रहे हैं. നിരാത്രി നിന്നെ കളിപ്പിച്ചു പോയൊരു ദൈവം മടക്കി വരുത്തി ചില കോളുകൾ വരാൻ പോകുന്നു. നന്മയാകട്ടെ वस्तु संबंधमागते हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसा कह रहे कि आपको फंसा कर जाने वाले लोग, चाहे वो जमीन की बात हो, चाहे वो आपकी नौकरी की बात हो, ജോലി മേടിച്ചു തരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ चाहे वो आपके संपत्ति क्यों ना हो, पवित्र आत्मा कह रहे हैं आमीन ग्लोरी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। संपत्ति के बारे में हो, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर वे लोगों को परमेश्वर छूने जा रहे हैं और आपको लौट कर देने जा रहे हैं. निराते परिशुद्धात्मा हालेलुया ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടണം. കോറബാല. നിരാത്രി അതിനെ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? നിരാത്രി ദൈവം സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? നിരാത്രി ദൈവം സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? നിരാത്രി ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. നിരാത്രി ദൈവ പ്രവൃത്തി ഹാലെലൂയ. ചില ഇരുട്ടി കിടക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളെ ദൈവം വെളിച്ചത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു. पवित्रात्मा ऐसा करे जो अंधेरे में पड़ा हुआ हर आपके विरोध चलने वाला, आमीन, हर एक समस्या को परमेश्वर उजाला में लेकर आने वाला, आपके विरोध चलने वाला, आपके विरोध चलने वाला നിന്റെ ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങൾ മേലോ, നിന്റെ ഭൗതിക മണ്ഡലങ്ങൾ മേലോ, നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലോ ഹാലലൂയ ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലങ്ങളോ വിശ്വാസ മേഖലകൾക്കകത്ത് നിരാത്ത ദൈവം വെളിച്ചത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു. ആമേൻ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. निरात्रि के आज रात को कितने लोग स्वीकार करने जा रहे हैं? यस यस, कितने लोग स्वीकार निरात्रि എത്ര പേര് ആമേൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്? നിരാത്രി എത്ര പേര് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്? നിരാത്രി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്? എത്ര പേര് നിരാത്രി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്? നീ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അത് നന്മയെന്ന് നീ വെളിപ്പെടാൻ പോവാ, നീ പറയാൻ പോവാ. आज रात को कहे कि आप जहां रहते वो आशीष पाने वाले. നിരാത്രി നീ അത് പറ. നീ പാർക്കുന്ന സ്ഥലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോവാ. നിന്റെ ആരാധനയിലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോവാ. അവൻ ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു, സഭാരാധന നടക്കുന്ന കുടുംബമേ പരിശുദ്ധം പറയുന്നു വലിയൊരു ഉണർവ് വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു, വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം വരാൻ പോകുന്നു. पवित्र आत्मा होते जो सेवकाई में रहने वाले, सभाओं को चलाने वाले परिवार लोगों को पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि एक झुंड के लोग आने वाले हैं, चाहे वो आपके सभाओं में कलसिया में क्यों ना हो, देश देश में चारों दिशाओं में परमेश्वर की सामने सहायता उतरने जा रहे. हालेलुया. നിരാത്രി ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. നിന്നെ ഓദിക്കുന്ന ചില മണ്ഡലങ്ങൾ നിരാത്രി പൊട്ടുന്ന രാത്രിയാണ്. ആമേൻ. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. നിരാത്രി ആ ദൂതിനെ ഏറ്റെടുക്കുക. നിരാത്രി ആ ദൂതിനെ ഏറ്റെടുക്കുക. നിരാത്രി ദൂതിനെ ഏറ്റെടുത്തു. നിരാത്രി നീ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത വിഷയങ്ങളെ നിരാത്രി പൊട്ടുന്ന രാത്രിയാണ്. ആരെന്ത് ചെയ്തോട്ടെ, आपके विरोध कोई भी कुछ भी करने दो, लेकिन आपकी परमेश्वर आपको बाहर लेकर आने वाला. നിരാത്രി നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവമാണ്. നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവമാണ്. നിരാത്രി ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുക. നിരാത്രി ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. നിരാത്രി ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ചില ജോലികളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ബ്ലോക്കുകൾ ഇന്ന് രാത്രി അഴിയാൻ പോകുന്ന രാത്രിയാണ്. ഉടബലബലബൗ ശാന്തനാരികമന അധരഗദന റിഗാലബൗ ശാന്തന്തികന ചൂടാരഗന്ധനാരികന. നിരാത്രി ദൈവ ശക്തി വ്യാപരിക ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലത്തിന്മേൽ ഒരു ദൈവിക പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു.
ഓ റീഖ ലബാര ഗന്ധന അതരക ഒതുങ്ങി കൂടുന്ന ഒരു അഭിഷേകമല്ല. നിരാത്രി അസാധാരണമായ ദൈവ സാന്നിധ്യം ചില ശരീരത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ചില രോഗങ്ങളെ നിരാത്രി നീ പറയല ഇത് നിന്നെ കൊണ്ട് പോകുവാനുള്ള രോഗമല്ല, ഇതിനെ ജയിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം എന്നിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. आमीन। आज रात को कहे कि आपकी बीमारी को देखकर कहे कि ये बीमारी मुझे ले जाने नहीं आया, बल्कि ये बीमारी को परमेश्वर मेरे शरीर को दूर करने रहे। मेरे जबान में मैंने कई बार बोला है, लेकिन परमेश्वर मुझे क्षमा कर। ആദ്യം ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം നീ അതിനെ ശാസിക്കേണ്ടത്. രാത്രി എത്ര പേര് ദൂതിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു? निरात्रि दूधने चढ़ेगा, निरात्रि दूधने अपने पेटों में हाथ रख के कहे कि कहीं मैंने आमे ढाक के कोई खाना मेरे पेट में होने से उसे यीशु के नाम से उसे बाहर आने के लिए पवित्र आत्मा से कहे। कारण उसके कारण कई बीमारी आया होगा, कई समस्या आया। ഇന്ന് രാത്രി പറ, കണ്ണുകടിയുള്ളവന്റെ അപ്പമോ എന്തെങ്കിലും നീ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പുറത്തു വാ. അത് എന്റെ ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങളെ ഒതുക്കുന്നതാ ആകുന്നെങ്കിലോ, എന്റെ ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലങ്ങൾ ഒതുക്കിയതാണോ, നിരാത്രി ദൈവാത്മാവേ അതിനകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് പുറത്തു വരണം. നിരാത്രി പുറത്തു വരണം. നിരാത്രി പറ ആമേൻ. അതെന്തെങ്കിലും എന്നെ ബ്ലോക്കായി നിർത്തുന്നെങ്കിൽ നിരാത്രി എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ദൈവിക അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടാം. നിരാത്രി ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് हालेलुया अपने आप को खोसा हुआ है। कई बार हम अपने आप को बोला नहीं अब मुझसे नहीं होगा, मेरे जिंदगी ऐसे ही बीतेगा करके कई बार बोला है। उस बात को परमेश्वर से मांगे रबा लगा धना अदरगदन झूड़ा रगम धना। निरात दैव शक्ति वेളിപ്പെടുവാ. आज रात को पवित्र आत्मा की शक्ति कई लोगों की जिंदगी में को बदलने जा रहा है. निरात चरण विशेष दैव നീക്കു പോക്ക് തരുന്ന ദൈവമാണ്. ഓ റബാലഗദരഗദന ചൂടാരഗന്ധന അതരഗദന ദീപാരഗദൻ ദീപാരഗദന ദീബലബലബല വൃഷം ധനരിഗനസ്ത അതരം ധനരിഗദം ചൂടാരഗദാരീവശം ധന്ദിഗന അന്ധാനാരീവശം ധന്ദിഗനം ചൂടാരഗദാരീവ അതരം ധനരിഗദം ദീബലബലവക്ഷം ദാന हस्तनरिगन शिविर नामത്തിൽ निरात्रि आज रात को पवित्र आत्मा की शक्ति कई लोगों की जिंदगी को बदलने जा रहा है। आज रात को पवित्र आत्मा की शक्ति कई जिंदगी को बदलने, जो ब्लॉकകൾ है हमें जो ब्लॉक है परमेश्वर से दूर करने जा रहा है। നിരാത്രി ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. ഇന്ന് ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. നിരാത്രി നീ പറ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. ആമേൻ. നിന്റെ തലമുറകൾ അവകാശപ്പെടാൻ പോകുന്നു, നിന്റെ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു. നിരാത്രി ചില ശുശ്രൂഷ മേഖലകൾ ദൈവം പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നിരാത്രി ദൈവാത്മാ പറയുന്നു, കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ബേബി പി എബ്രഹാമിനോട് ഭർത്താവിന്റെ ദാസനോട് പറയുന്നു, ആമേൻ കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന തലം ഹല്ലേലൂയ അത് ഏതെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട. പരിശുദ്ധ പറഞ്ഞു ആമേൻ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം ആമേൻ പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ആമേൻ പല രോഗികൾ ലൈവ് മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ സൗഖ്യമാകുന്നെന്ന് ആത്മാവ് പറയുന്നു. ആമേൻ ആമേൻ. ദൈവം പറഞ്ഞ ബീഹാർ എന്ന ദേശങ്ങൾ ആമേൻ പല ഹല്ലേലൂയ ചില മേഖലയ്ക്ക് ദൈവം കരത്തിൽ തരാൻ പോകുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ട ഹല്ലേലൂയ പരാജയത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിനെ ഞാൻ ഇരട്ടിയായി യോബേ ആമേൻ ഇരട്ടിയായി ഞാൻ തന്നതുപോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഞാൻ ഇരട്ടിയായി തന്നു. ഞാൻ മാനിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ 2024, 25, 26 കാലഘട്ടം ഒരു ഹല്ലേലൂയ ഒരു വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്, വലിയൊരു ഉണർവിന്റെ പോയിന്റ് ആണ്. ഉടമന ഹദരഗദന ഹല്ലേലൂയ. രാത്രി ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുക. യേശുദാംസി ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിന്റെ തലമുറ നോക്കി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിന്റെ തലമുറ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവനൊരു അഭിഷക്തനാകുന്ന അവൻ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവജനത്തെ കുലുക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകത്തെ അവന്മേൽ ഉണ്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ആഴത്തിൽ കിടക്കുന്ന ചില രോഗബന്ധനങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റുന്നത് പോലെ ദൈവപ്രവൃത്തിയുണ്ട്. രാത്രി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിരാത്രി ചില ആമേൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ തലമുറയുടെ ആമേൻ ശരീരത്തിനകത്തൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. ഒരു റീബിൽഡേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു റീകവറി ഉണ്ടാകുന്നു. ആമേൻ. इसमें जुड़े हुए വീണ്ടും ദൈവാത്മാ കാണിക്കുന്നത് വൈറസ് സംബന്ധമായി
चला आमेन हालेलुया आमेन വയറ് സംബന്ധമായി पेट के अंदर ഒത്തിരി പ്രായമുള്ളവരുമല്ല ആമേൻ ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ചില കട്ടിയായിട്ട് തടുപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ദൈവാത്മാ പറയുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി जैसे कि पेट के अंदर एक ऐसे ही क्या बोलते हैं തടിപ്പിന് എന്തോ പറയുന്നത് തടിപ്പിന് എന്താ പറയുന്നത് घाट है ना ഫാറ്റ്സ് അല്ല घाट घाट कड़क। घाट में कड़क इट्स सिमिलर लाइक घाट जैसा थोड़ा सा अपना जो स्किन से भी थोड़ा सा बाहर होने वाला ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ അതിന് വിടുതലുണ്ട് ദൈവാത്മ പറയുന്നു അത് ലോക വൈദ്യന്റെ കരത്തിൽ ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ലെന്ന് ദൈവാത്മ പറയുന്നു ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങൾ ചില ശരീരങ്ങളെ ദൈവം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ആമേൻ आमीन ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ദൈവം ചെയ്ത ഒരു ക്രമീകരണം ഇന്ന് രാത്രി ചില ശരീരം आज रात को पवित्र आत्मा कई लोगों के शरीर को परमेश्वर आमीन आपके अनवांटेड परमेश्वर के पवित्र आत्मा उतर कर आपके शरीर को ऑपरेशन कर मैं आपकी चंगाई देने जा रहे हैं निरात्रि आज रात को कितने लोग स्वीकार करना जा रहे हैं निरात्रि हालेलुया പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയൊരു സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു कई लोगों की आंख की रोशनी को वापस लौट आ रहा है നിരാത്രി ചിലരുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചകൾക്ക് ദൈവം മടക്കി തരാൻ പോകുന്നു ആമേൻ ദൈവാത്മാ പറയുന്നു ഹാർട്ട് സംബന്ധമായി ഫ്ലോ ആമേൻ ആയോട്ട 4 ചാമ്പേഴ്സിന്റെ ഫ്ലോ നോർമൽ ആക്കാൻ പോകുന്നു യെസ് ഇന്ന് രാത്രി ആ ദൂതനെ ഏറ്റെടുത്തു आमीन आज रात को पवित्र आत्मा कर कई लोगों के शरीर में जो समस्या परमेश्वर दूर करना आप अपने आप को खोसा हुआ है നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ എന്ന് പറയും ഇതിന് ഒരു വിടുതലില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി പറയും ദൈവം വിടുതൽ തരുന്ന ദൈവമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ചില ദൈവം വേർതിരിക്കാൻ പോകുന്നു ഹല്ലേലൂയ വലിയൊരു മിഷൻ ട്രിപ്പ് ഹല്ലേലൂയ ദൈവം ഇതിനകത്ത് ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു ഹല്ലേലൂയ ഇതൊരു ഹല്ലേലൂയ ഒരു സാധാരണ ട്രിപ്പ് അല്ല കർത്താവിന്റെ ദാമേ കല്ല് ദൈവദാസനെ സാധാരണ ഇതൊരു സാധാരണ വലിയൊരു കൂട്ടജനം ഹല്ലേലൂയ ദൈവാത്മാ പറയുന്നു ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഒരു 10-60 ദൈവദാസന്മാര് കൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആമേൻ ഒരു കുടുംബമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു മിഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഒരുങ്ങാൻ പോകുന്നു ദാസൻ ബേബി പി എബ്രഹാം ബാസിനോട് ദൈവം അതിനെ ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അഭിഷേകത്തിന് ദൈവം ഉപയോഗപ്പെടാൻ പോകുന്നു ആമേൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മിഷന് വേണ്ടി ദൈവം ആമേൻ ഒരു അടയാളം ദൈവം തരുന്നു എന്നെ ഒരു സംഖ്യ കാണിച്ചു ഞാനത് രഹസ്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാം ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ആ സംഖ്യ ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ആരംഭമാകുമെന്നാണ് ഇന്ന് വരെ കിട്ടിയത് എനിക്കറിയില്ല എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ആമേൻ ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് ദൈവം തരും ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹല്ലേലൂയ അന്ന് രാത്രി ആമേൻ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ചില മിഷൻ ട്രിപ്പിലേക്ക് ദൈവം ഹല്ലേലൂയ ചിലതിനെയൊക്കെ വേർതിരിക്കാൻ പോകുന്നു ഹാമേ इसमें कई हालेलुया कई लोगों को मिशन ट्रिप के द्वारा परमेश्वर उपयोग करने जा रहे हालेलुया ചിലതിനെ ക്രൂസൈഡിലേക്ക് ചില കാമേൻ हालेलुया വലിയൊരു കോൺഫറൻസ് ക്രൂസൈഡിലേക്ക് ദൈവം ചിലതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു आज रात को पवित्र आत्मा कह रहे कि कई लोगों को हाल क्रूसाइड में और कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए परमेश्वर कई लोगों को छूना जा रहा है ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് സ്വീകരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ് കോട്ടുകളൊക്കെ മാറാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ചിലത് കാണാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളെ തന്നെ കാണാൻ പോകുന്നു ആ അപ്പനെ ആപ്കോ ദേഖനെ ജാ രഹേ ഇന്ന് രാത്രി ചിലർ ഡ്രസ് കോഡിംഗ് ഒക്കെ മാറാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ചിലത് അത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്നാലും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം നിന്റെ ഡ്രസ് കോഡിനെ ഇന്ന് രാത്രി മാറ്റാൻ പോകുന്ന ആത്മാ പറയുന്നു ആമേൻ ഡ്രസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഭിഷേകമാണ് ഡ്രസ് കോഡ് അധികാരമാണ് रात्रि चले ड्रेस कोड आमेन आ ड्रेस कोड का मतलब आप में जो अभिषेक है हालेलुया आमेन अलगपना का अधिकार का जो अभिषेक आज रात को कई लोगों को परमेश्वर यहाँ में योजना में लेकर जाने जा रहे हैं आज रात्रि എത്ര പേർ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ആമേൻ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ വരെ എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയൊരു മിഷൻ ട്രിപ്പ് തയ്യാറാകുന്നു ഇന്ന് രാത്രി हालेलुया अनेक आमेन इंडिया ही केवल नहीं कई दिशाओं में कई राज्यों में परमेश्वर कई लोगों को मिशन ट्रिप के द्वारा ले जाने जा रहा है आमेन प्रेज द लॉर्ड कई झुंड को लेकर जाने के लिए ഇന്ന് രാത്രി വലിയൊരു കൂട്ടത്തെ പുറപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു कितने लोग मैं भी उसे हिस्सा बनना चाहती हूँ कितने लोग विश्वास करते हैं मैं भी हिस्सा बनना चाहती हूँ आमीन मैं भी हिस्सा बनना चाहती हूँ मैं परमेश्वर को प्रार्थना करती हूँ मैं हिस्सा परमेश्वर आपके राज्य में कहाँ उपयोग है ना वहां पर मुझे हिस्सा बना दे निरात्री എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു യെസ് ലോർഡ് ഐ ആം റെഡി
ഇന്ന് രാത്രി നീ കർത്താവിന് റെഡിയാണോ? നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം പോകുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് സ്വീകരിക്കുന്നു? आज रात कितने लोग स्वीकार करना चाहते हैं? हालेलूया. കഴിഞ്ഞ 13 രാത്രി ദൈവം നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചു. 14ാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തന്നു. कई 13 दिन परमेश्वर ने संभाला. 14वें रात में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर हमें उपयोग कर रहे, इसलिए धन्यवाद करते हैं. आज रात को कितने लोग 40 रात कहने से आमीन. आज रात को कितने लोग इस 26 तारीख को होने वाली 12 घंटाओं की मीटिंग में एक आमीन अत्यंत शक्ति हमारे में उंडेलने के लिए अपने आप को समर्पित करें. निराश चल आमीन. ये दिवस संग दैवात्माओ आमीन. ये संडे हालेलुया. कल हमारा 14वां सेकंड 7th डे है. आमीन. हालेलुया. നാളെ അനേകരുടെ സാക്ഷികൾ വെളിപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ്. നാളത്തെ ദിവസം ഹല്ലേലൂയ ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ്. ആദ്യത്തെ 7 കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ 14वां दिन में भी आमीन कई अद्भुत हमें कई अद्भुत कार्य आपके जीवन में चमत्कार होने जा रहे. ആമീൻ. ഈ ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു അത്ഭുതം പറ. ഞാൻ നാളെ ഒരു സാക്ഷി പറയാൻ തക്കവണ്ണം എന്റെ ദൈവം എന്നിൽ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ. നൂറബലഹദരഗദനരിഗമന നിരാത്ത ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പോ. നിരാത്ത ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ പോ. നിരാത്ത ചില പ്രവാചകന്മാരെ പുറത്തിറക്കാൻ പോ. നിരാത്ത ചില വെളിപ്പാടോട് ദൈവം പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നു. ഉണ്ടാമന ഹദരഗദന റീഖാലബ ശാന്തന അസ്ത്ര ദൈവാത്മ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ആമേൻ. ദീപക് പാസ്റ്ററിനോടും എബ്രഹാം പാസ്റ്ററിനോട് ഇങ്ങനൊരു ദൂത്. നിങ്ങളോട് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിലവിളിച്ച് നിങ്ങളെ ഫോൺ ചെയ്ത് വിളിക്കുന്നതായിട്ട് ദൈവാത്മ കാണിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഹല്ലേലൂയ. നിലവിളിച്ച് ഒന്ന് ഓടിവായോ. ആമേൻ. ജീവൻ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണെന്ന് കരയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു വ്യക്തി വിളിക്കുന്നെന്ന് ദൈവാത്മാ പറയുന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ പുറത്ത് ആമേൻ അവർക്ക് വേണ്ടി വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയും. എടുത്തു ചാടി ഓടി പോകലെന്ന് ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തതയോടാത്മാ അതൊരു ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് ദൈവാത്മാ പറയുന്നു. നിങ്ങളെ ചതിയിൽ അകപ്പെടുവാൻ ആമേൻ ശത്രു പദ്ധതി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് നിന്ന്. പക്ഷേ അടുത്ത ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്തില് കൂട്ടുവിശ്വാസിൽ ഒരാൾക്ക് നിലവിളി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആത്മാ പറയുന്നു. रात ദൈവസന്നിധി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. आज रात को कितने लोग अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं? निकल्पिച്ച പ്രകാരം ഞാൻ കേട്ട് സ്തോത്രം. ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു വിടൽ കേട്ട ദൂതകൾ നിങ്ങൾ പല ഡിവൈസുകളൊക്കെ ആമേൻ ഓപ്പൺ ആക്കാതിരിക്കുക. പക്ഷെ ആ ഡിവൈസിൽ മേലും ഈ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. आमीन. जो भी डिवाइस बंद किया है वे लोगों में भी परमेश्वर के अत्यंत शक्ति उतरा हुआ है. कितने लोग विश्वास करना चाहते हैं? मैं नहीं चाहती हूँ. पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं. आज रात को पवित्र आत्मा की शक्ति हर एक की जिंदगी को बदलते रहेंगे. आमीन. हालेलुया. ये दिनों में अपने आप को संकेत से अपने आप का अपने आँख की रोशनी को बढ़ाने के लिए हमें जो भी चीज आती है उसे पहले जांच कर परख कर आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा कह रहा है. ये दिनों में अपने आप को समर्पित मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि हमें जैसे निर्मला सिस्टर, निर्मल आंटी और नीतू सिस्टर जिस चर्च में जाती है उस चर्च में एक व्यक्ति की मौत हो रही है करके पवित्र आत्मा दिखाए है. परमेश्वर से कहे कि कई परिवार को आपके हाथ परमेश्वर के हाथों में सौंपे ताकि हालेलुया आमीन. ये दिनों में परमेश्वर आप सभी को परमेश्वर बचाएंगे. आमीन. ये दिनों में अपने आप को समर्पित करें. നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാവരും ദൈവകരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. യാത്ര ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഗൾഫ് ഏരിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഗൾഫ് ഏരിയയിലെ ഓരോ വ്യക്തി സൂക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന ഇസ്രായേലിലെ ജനത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായ സ്തോത്രം. ആമീൻ. ഭാരങ്ങൾ വേദനകൾ കടഭാരങ്ങൾ വേദന സാമ്പത്തിക ദൈവ ഭാരപ്പെട്ട വ്യക്തി ചോദ്യം എല്ലാം ദൈവ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അത്ഭുതം ചെയ്യണം. മഹത്വം വെളിപ്പെടണം. സകല നിന്റെ കരത്തിലേൽപ്പിക്കുന്ന കേൾപ്പിച്ചു വരുന്ന ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നാളെ പകൽക്കാലമൊക്കെ ആരാധനയൊക്കെ കടന്നു പോകണം. ആരാധന ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റും വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിനൊരു കാരണം. സൺഡേ സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ട്, യൂത്ത് മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം അനുഗ്രഹമാക്കി തന്നെ മഹത്വം അങ്ങയുടെ കരത്തിലേൽപ്പിക്കുന്നു. സകല കരത്തിലേൽപ്പിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുനാം തന്നെ. ആമേൻ 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 ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. किसी को भी गवाही देना है? ചേച്ചി എനിക്കൊരു വചന വെളിപ്പാട് പറയാനുണ്ട്. കർത്താവ് തന്ന ഒരു വചന വെളിപ്പാട് ഇപ്പൊ പറയാം. പറഞ്ഞു. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. അതായത് ശീമോനുള്ളതായ പടകിലാണ് കർത്താവ് കയറിയിരിക്കുന്നത്.
ചേച്ചി ദൂത് പറഞ്ഞ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പം കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ശീമോനുള്ള പടകിൽ കയറിയെന്ന് നിനക്ക് അറിയാവോ എന്നുള്ള ഭാഗം കർത്താവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ വചനഭാഗത്തിൽ കാണിക്കുന്നു ശീമോൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന്, അല്ലെ? ശീമോന്റെ പടകായിരുന്നു ശൂന്യമായിരുന്നത്. അപ്പം ശൂന്യമായ ആ പടകില് കർത്താവ് കയറി ആ പടകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്ന സംസാരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞേ? ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി മീൻ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞത്, കർത്താവ് ഒരു പടകിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പടക് ശൂന്യമാക്കാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ലെന്നും ചില ശൂന്യതകളെ ദൈവം നിറയ്ക്കാൻ പോകുന്നെന്നുമുള്ള ഒരു വചന വെളിപ്പാട് കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു. Praise Lord. देव अनुग्रहिकट्टे പറഞ്ഞ दूध किसी को भी और किसी को भी गवाही देना है? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने उनको गवाही देने का मौका है। जैसे दीदी ने आज बताया हस्बैंड वाइफ के बारे में, तो मैं बताती हूँ। परमेश्वर जानता है शायद, तो आज दीदी ने ऐसे हस्बैंड वाइफ के बारे में बता दिया। सुबह हस्बैंड से मेरी काफी लड़ाई हुई। एक जैसे सास बोलती है ना, ऐसे वो ताने से मेरे को मारते हैं बहुत ज्यादा। तो उस चीज को लेकर मैं काफी रोई भी थी, उनको बोली भी थी कि मैं अगर मैं बाहर निकलूंगी तो आपके साथ कैसे निकलूं, आप तो मुझसे ऐसे बात करते हो जैसे मैं पराई हूँ। एकदम इतने इतने टोंटबाजी मारते हैं कि मेरा अंदर से इतना मन ऐसा करता है कि मैं मर जाऊं। मैं सुबह यही सोच रही थी, मैंने कि क्या परमेश्वर, मैं कैसे बाहर निकलूं इनके साथ? अगर मुझे, मेरा कोई बाहर तो है नहीं है जो मैं किसी से अपनी बात कह सकूं। मैंने कि अगर ये मुझे ऐसे ऐसे ताने देंगे या मुझे ऐसे बोलेंगे तो मैं परमेश्वर इनके साथ कैसे रहूंगी ऐसे बाहर? तो मैं ऐसे ही बातों में उनको खूब बोले जा रही थी, मन की मुझसे बात नहीं करनी है जब तक मेरा मुंह सही नहीं होगा। नहीं तो नहीं, मेरे मुंह से कुछ और निकलेगा, क्या फायदा? आप ना चुप रहो, मेरे से कुछ भी ना बोलो। तो मैं उनसे बोली नहीं, ना ही वो मुझसे बोले। शाम की प्रेयर हो रही थी, शाम की प्रेयर में मैं बैठी, वो थे नहीं कमरे में, तो वो चले गए थे कमरे में। सब मेरा नेट भी खत्म हो गया था लास्ट में, नेट मेरा रिचार्ज ही पूरा खत्म हो गया था, रिचार्ज भी नहीं था फोन में। तो मैंने उनको बोला भी, तो अब शाम को जैसे दीदी ने बोला कि है नहीं, सुबह जो भी झगड़ा हो तो वो शाम को आते आते बिल्कुल एकदम हस्बैंड वाइफ में मेल मिलाप होना चाहिए। तो मैं शाम को, मैंने मेरा सारा दिन को गुस्सा ठंडा होके मैंने शाम को सोचा नहीं, मेरे को मेल कर, क्योंकि हम परमेश्वर में हैं, तो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे जैसा बोला कोई बात नहीं है। तो मैं उनके लिए शाम को कुछ मीठा लेके आई, जलेबियाँ लेके आई उसके खाने के लिए। और मैंने उनको है नहीं मीठा दिया, उनसे बोली भी मैंने कि लो आप खाना खा लो। मैंने कोई बात नहीं है, मैंने कि चलो आपने बोला मैंने बोला, अब मैंने कि आगे से आप ध्यान रखना, मुझे ऐसा मत बोलना। तो हम दोनों में एकदम सुलह हो गई। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो दीदी, परमेश्वर सब कुछ जानता है। देखो आज दीदी ने ये वाला भी प्रचार किया हस्बैंड वाइफ के बारे में, तो मैं मन में यही सोच रही थी कि परमेश्वर, मैं आज पूरे दिन यही सोच रही थी कि है नहीं, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है तो शाम को मेल मिलाप करना चाहिए हमें। तो मैंने उस जलेबी के साथ, मीठे के साथ, वो भी खुश हो गए, मैं भी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर जानता है अपने बच्चों को। और आज पूरे दिन थोड़ा सा मूड खराब था मेरा, क्योंकि कुछ घर को लेके था, क्योंकि घर में हो ही रही है अभी कहा सुनी। तो और फिर इधर भी हो गई थी, तो इस चक्कर में थोड़ा सा उनसे मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। तो मैं अपने मन में गिल्ट कर रही थी कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनसे, क्योंकि थोड़ा वो बोल देते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाती है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने शाम को उनको बोला, मीठा खिलाया, तो वो मुझसे अच्छी तरह बोले, कह रहे अच्छा कोई बात नहीं है, मुझसे गलती से हो गया, अब मैं ऐसा ऐसा नहीं बोलूंगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। तो मैं परमेश्वर का परमेश्वर से धन्यवाद। क्षमा भी मांगना है, क्षमा भी मांगना है, ठीक है? तो हाँ जी जलेबी दीदी। से काम हो जाती है, ये बस ये झगड़ा कितना भी हो तो जलेबी से खत्म हो जाती है, ठीक है? तब लड्डू जलेबी सब, गुलाब रसगुल्ला सब बहुत कुछ है, ये तो मैं इसमें ही खत्म होने की चीज ही है झगड़ा। ओके, और किसी को भी, और कोई भी जलेबी या रसगुल्ला कोई दिया है तो फिर हमें भी बताए कि हम भी, ठीक है?
Praise the Lord. ആർക്കെങ്കിലും ഇന്ന് ഈ വചനം ഇതേ ആ വെളിപ്പാടുകളെ ദൈവം ഇന്ന് എന്നിൽ കൂടെ ഇന്ന് പകല് മുഴുവൻ എന്നിൽ ഇടപെട്ട കാര്യങ്ങളാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനായിട്ട് ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി എടുത്തു പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് കാണാതായിട്ട് 2 വർഷമായി. ഞാൻ അത് തിരിഞ്ഞു പോലും കുറച്ചൊക്കെ നോക്കി. പക്ഷെ എന്തിന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് വാഗ്ദത്തങ്ങളും ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ആരെ എന്നോട് പ്രവചനം പറഞ്ഞാലും പറയുന്ന വിദേശയാത്ര, അനേക രാജ്യങ്ങൾ, ഒരു രാജ്യമല്ല, രാജ്യങ്ങൾ മാറി 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 രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവചനമായി നടക്കുന്നൊക്കെ. പക്ഷെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സമയം ഈ ഒരു കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു. ഞാൻ ആ പാസ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല. എനിക്ക് എന്തിനെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക്, അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും വലിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെകഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെ അത് ചെകഞ്ഞെടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും കുടുംബമായിട്ടാണെങ്കിലും ശുശ്രൂഷയിൽ ഏത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഞാൻ അതിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അത് ഓർക്കുകയും നമ്മൾ തന്നെ ബന്ധിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില കെട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിങ്ങനെ അഴിക്കാനായിട്ട് ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ സംസാരിക്കപ്പെട്ടത് സൂം മീറ്റിംഗിൽ. प्रभु ने मुझे आज ऐसे बात किया, कई बातें ऐसे जो हमने बांधा हुआ, जो हम अपने लिए अपने बारे में जो बांधा हुआ और हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, हमारे सेवकाई में जहाँ पर भी जो कुछ भी जो बांधा हुआ चीज है, हम अपने आप को खोलना, उसके लिए हम प्रार्थना करना, वो खोलना। ऐसे करके परमेश्वर ने आज के दिन में, आज शाम को भी मेरे से ऐसे बातचीत किया। मैंने उसी विषय के लिए ऐसे एक ऐसे ढूंढ के ऐसे मैं प्रेयर करते आ रही थी। और ऐसे स्पेशली आज सोलिसिटर ने बोला जो पासवर्ड भी बंद कर रखे। मेरे पासपोर्ट, मेरा घर शिफ्ट हुआ तो मैं अकेली थी और कोई नहीं था, सारे काम मुझे अकेला करना पड़ा। उससे मेरा पासपोर्ट खो गया, ये कहाँ गया मुझे मालूम नहीं। लेकिन उसके बाद मुझे जाने का टाइम भी नहीं मिला उसके लिए कुछ भी करे। मैंने भी ऐसे छोड़ दिया, क्या करना है। वो बहुत सारे मेरे वायदा है, बहुत कोई भी मेरे से भविष्यवाणी बोलते तो सबसे पहले यही बोलते हैं, कई राज्य आप कई कंट्री ऐसे बदलते परमेश्वर के वचन लेके जाएंगे। लेकिन मैंने ऐसे ही मेरे मन में क्या करना है, तो अब कहाँ जाना है करके सुनते तो बहुत सालों से, इतने सालों से सुना है, लेकिन अब क्या है, अभी कुछ जाना ही नहीं है। ऐसे करके मैं खुद ही बंद करके रखा था। उस पासपोर्ट के लिए 2 साल हो गया, मैं ढूंढने भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। लेकिन आज जो मेरे से परमेश्वर ने ऐसे बातचीत किया, वही आज जूम प्लेटफॉर्म में भी सोलिसिटर के द्वारा बात किया है। उस वचन के सामने मुझे भी समर्पित करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। പ്രൈസ് ലോർഡ്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പല മേഖലകളിലും അങ്ങനെ എന്നെ തന്നെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന പല അവസ്ഥകളും എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മണ്ഡലങ്ങളാകട്ടെ, കുടുംബത്തിലാകട്ടെ, തലമുറയിലാകട്ടെ, പലപ്പോഴും സിസ്റ്റർ പ്രത്യേകിച്ച് മോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ പലപ്പോഴും അവനെ നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ സ്വഭാവം കാണുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഞാൻ തന്നെ പറയും, ഇവൻ ഇന്നാരെ പോലെയാണ്, ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അവന്റെ സ്വഭാവം, ഇവൻ എങ്ങനെ തന്നെ ആയിത്തീരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്ന അവസരങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ആ സമയം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ചിന്തയാണ്, ഞാൻ ഇവനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇവനെ ഇങ്ങനെ ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന്. അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ മേഖല എന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മണ്ഡലത്തിലാണെങ്കിലും കർത്താവ് പലപ്പോഴും എന്നോട് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഞാൻ പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ബന്ധിച്ച അവസ്ഥകളുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഈ വചനത്തിലൂടെ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏതെല്ലാം നിലയിൽ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട്, എന്റെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ബന്ധിച്ചു, ആ ബന്ധനങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രികാലം അഴിക്കുവാൻ സ്വർഗം ഇടവരുത്തി. കർത്താവ് എവിടെ എന്നെ അയക്കുന്നു, ഏത് അവസ്ഥയിലായാലും അപ്പൻ ഏത് നിലയിൽ എന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എവിടെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ കടന്നു പോകുവാന് ദൈവം എന്റെയും പല യാത്രകളെയും ഞാൻ തന്നെത്താൻ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ, ഞാൻ പോകത്തില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ട് എവിടെയും പോകത്തില്ല, ഇന്നിടത്തേക്ക് പോകത്തില്ല, അങ്ങനെ ഞാൻ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന പല അവസ്ഥകളും എന്റെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ട്. അത് ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തി. അതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. प्रभु का महिमा हो। आज इसी वचन का आधार मैंने भी अपने जीवन में कई जगह पे मैं अपने जीवन को भी खुद बांधा हुआ था। प्रभु ने उसी बातों को मेरे को दिखाया। स्पेशली मेरे बेटे के बारे में जो बोल दिया तो वो बहुत ज्यादा नोटी है।
कुछ उनका काम है ना, कुछ कई कई कुछ काम हम सह नहीं सकते, उस ऐसे है। तभी उनको देख के मैंने ऐसा बोला है, ये इनका तरह है, ये इनका तरह ही बन जाएगा, ये ऐसे ही काम करेगा, इनका काम सारा ऐसे ही है, ये ऐसे ही हो जाएगा। ऐसा कई बार मैंने बांधा है। जब सिस्टर ये बोल रही थी तभी एकदम मेरे को ये बात आ गई, मैं अपना पीढ़ी को मैंने खुद बांध के रखा है, क्योंकि मेरे को पता है प्रभु ने उन्हें कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बुलाया, इसलिए तो उनके जीवन में आजकल बहुत रुकावट हो रहा है, लेकिन प्रभु कुछ बात के लिए उन्हें बुला के अलग किया है। लेकिन मैं खुद मेरा अपने मुंह से मैंने उन्हें बांध के रखा है। उसी बातों को प्रभु ने मेरे जीवन में प्रकट किया और मेरे मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तो प्रभु जो मेरे हाथ में दिया था, कई चीजों को मैं खुद बांध के रखा था। मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं जिस जगह पे नहीं जाऊंगा, मैं इस काम नहीं करूंगा, कोई भी बोले मैं इस काम नहीं करूंगा। ऐसे मैंने कई चीजों को मैं अपने जीवन में बांध के रखा था। इसी सारी बातों को प्रभु मेरे को इसी समय में दिखाया, जो प्रभु का हाथ में जहां कहीं भी हो, प्रभु मेरे को बेचने के लिए, चाहे कोई भी अवस्था हो, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है तो भी प्रभु के लिए खड़े रहने के लिए इस वचन का आधार पर मैं भी अपने आप को समर्पण करती हूँ। इस वचन मेरे जीवन में एक आशीष का कारण हुआ, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച ശാരീരികമായിട്ട് വളരെയധികം ഭാരപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശരീരത്തിലെ രോഗത്തിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ അത് സൗഖ്യമായി ഇങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് വീണ്ടും വേദന എനിക്ക് ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ ഞാനത് സുനുവാന്റിയോട് മാത്രം പേഴ്സണലായിട്ട് പറഞ്ഞു, ആന്റി പിന്നെ പഴയ രോഗാവസ്ഥയിലോട്ട് ഞാൻ പോവാ, എനിക്ക് ശരീരം കാല് നിലത്ത് കുത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലോട്ട് മാറുവാന്ന് പറഞ്ഞു. ആന്റി പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, വെള്ളം തന്നു. വെള്ളം തന്നിട്ട് 2-3 ദിവസമായി ഞാൻ ആ വെള്ളം ദിവസം കുറേശ്ശെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 9:30 ആയപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ വലിയൊരു മാറ്റം ശരീരത്തിൽ എനിക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റി. ഞാൻ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ശരീരത്തിൽ ഭാരപ്പെട്ടു, അതിന്മേൽ വലിയൊരു വിടുതല് ദൈവം എനിക്കൊരു 9 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ അയച്ചു. പക്ഷെ ആ സുനുവാന്റിയോട് ഷെയർ ചെയ്തില്ല. അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, ആന്റി അത് ദൂതായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഒരാൾ വയറിന്റെ തടുപ്പായിട്ട് ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ സൗഖ്യം ദൈവം അയക്കുവാണ്. അതെനിക്ക് ആരും ഷെയർ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടില്ല, പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ വെളിപ്പെടുത്തി. ദൈവനാഥ് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. സുൽവാന്റെ സമയമില്ലാഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥിച്ച് വെള്ളം കൊടുത്തു തന്നു. രാവിലെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ ഒരാഴ്ചയായി വെള്ളം തന്നിട്ട്. ദൈവം വലിയ വിടുതൽ അയച്ചു. എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും സുൽവാന്റെ വിശേഷ എല്ലാ നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവമക്കളെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വിളിച്ചു. ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും? വേറെ ആർക്കും സാക്ഷി പറയാനില്ലല്ലോ? वो की महिमा हो. मैं भी आज इस वचन को लेना ही नहीं चाहती थी. ഞാൻ ഈ വചനം എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. എക്സാക്ട്ലി 1 മണി ആയപ്പം നിർത്തണമെന്ന്. 1 മണി കഴിഞ്ഞാണ് ഓരോ വ്യക്തി ചുതലും കയറിയത്. അവിടൊക്കെയും കല്ലിലെങ്കിലും അവർക്കുള്ളതും കർത്താവ് എനിക്ക്, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ദൈവം കൊടുക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. ആമേൻ. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കൊന്ന് നിർമ്മലാന്റിയോടും ബിന്ദു സിസ്റ്ററിനോടാന്ന് തോന്നുന്നു, അതിനോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നാ ആന്റി പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ബിരിജിറ്റ് ആന്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്ന് രാവിലത്തെ പോണം. പക്ഷെ ദൈവാത്മ പെട്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഈ വചനം ദൈവത്തിന് എന്തോ ഒരു പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ട്, ആ കേട്ട് ഇന്ന് വോട്ട് വന്നു. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറയുകയും 1 മണിക്ക് തീർക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് 1 മണിക്കൂർ കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുത്തതിനായി സ്തോത്രം. हमें 1 बजे खत्म करने के लिए सोचा, 2 बजे तक लिया. परमेश्वर ने मुझे भी बल और शक्ति दिया. आप सभी लोग का कृपा मेरे साथ है, आप सभी लोग का प्रार्थना मेरे जीवन में और मेरे पारिवारिक जीवन में भी, जब मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, मम्मी, सभी लोग शारीरिक तौर में कमजोर होने के बावजूद भी परमेश्वर की कृपा में रहने के लिए प्रभु सहायता करके ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ 40 ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എനിക്ക് ചുമ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ, എങ്കിലും കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം നടത്തുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആമേൻ. 40 ദിവസം പൂർത്തീകരിക്കണം. ആമേൻ. 26-ാം തീയതി നടക്കുന്ന 12 hours മീറ്റിങ്ങിനെ മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ, ദിവസങ്ങൾ വരുന്ന ദൈവദാസന്മാരൊക്കെയും ശക്തമായി ദൈവം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം നമ്മൾക്ക് വലിയൊരു വിടുതൽ. हम सभी लोग भविष्यवाणी जो के हैं वो ये दिनों में हमारे जीवन में प्राप्त होना है और हम निकलना है. बस परमेश्वर सभी को आशीष करे. इस समय दीपक पास्टर जी प्रार्थना करके ये मीटिंग यहीं पर वाइंड अप करेंगे. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. प्रेज़ द लॉर्ड. आइए हम लोग प्रार्थना करें.
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, अनुग्रह सामर्थी प्रभु यीशु राजा, ये दिन और समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं मेरे पिता जी। हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता, आज के पवित्र मीठे वचनों के लिए आपके श्रेष्ठ दासी के द्वारा प्रभु जी आपने दिया है मेरे परमेश्वर पिता। सचमुच में मेरे प्रभु जी हालेलुया, आज के वचन के अनुसार ही प्रभु जी जीवन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोगों ने प्रभु जी वचन सुने हैं आज इस डिवाइस में प्रभु जी, ओ प्रभु जी जितने भी लोग आज हम जुम में बैठे हुए मेरे स्वर्गीय पिता, ओ प्रभु यीशु राजा, सब पर तेरा अनुग्रह हो प्रभु जी, तेरे आशीष हो मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी जितने तेरे दासी के द्वारा प्रभु जी आपने जो बातें बोले हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी पूरा 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 होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु यीशु राजा। तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी हालेलुया, मैं अपने वचन को पूरा करता हूँ करके मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ मेरे प्रभु जी। जैसे आसमान से ओस गिर करके जमीन को सींच करके वापस जाते हैं, वैसे ही तेरे दासी के द्वारा प्रभु जी बोले हुए वचन प्रभु जी हर एक जीवन में एक नए सींचने पाए प्रभु जी, नए बल और नए आशा के साथ आगे बढ़ने के लिए ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद और स्तुति करता हूँ मेरे प्रभु जी हर एक एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे प्रभु जी, संपूर्ण बातों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ मेरे प्रभु जी। मेरे यीशु राजा हालेलुया, दिन में प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी अपने अपने स्थान में अपने अपने प्रभु जी चर्च में जाते हैं पिता, सब पर अनुग्रह कर आशीष कर मेरे प्रभु जी। आनंद के साथ में प्रभु जी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक के जीवन को सोच को आपने बदला है प्रभु जी। आज के रात के लिए प्रभु हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज के समय के लिए धन्यवाद स्तुति करते राजा। जो भी तू करता है प्रभु तेरे लिए प्रभु जी, जो भी तू करता है अपने लिए अर्थात प्रभु जी अपने बच्चों के लिए करता है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं स्वर्गीय पिता। धन्यवाद 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 स्तुति करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, वचन दिया, संपूर्ण बातों के लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। संपूर्ण आदर महिमा गौरव भक्ति सदा सर्वदा हम आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से है स्वर्गीय पिता, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। पिता ने प्रार्थना सुनी, हाथ उठा स्तुति करे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गान से सब पर बनी रहे, आमीन, स्तोत्र। सबको जय मसीह। सभी को जय मसीह, जय मसीह। परमेश्वर सभी को आशीष करे। हम कल रात को वापस मिलेंगे। So, எல்லாருக்கும் गुड नाइट। ओके, कल रात को मिलेंगे।